मज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं सदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं सजीवम् अद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदां च सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितां च हे कृष्ण दीनबन्धो जगत्पते गोपीश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्ते तप्तकाञ्चन गौराङ्गे राधे वृन्दावनेश्वरी शापानुस्ते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपापतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे Hare Krishna. Hare Krishna. Yeah, Prabhu. Today there were three questions. Hare Krishna. ಸೊ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಸೊ ಇಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರ ಸಮಾವೇಶಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ. ಸೊ ಈ ಸಮಾವೇಶದಲ್ಲಿ ಈ 3 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸಲಾಗುವುದು ಇವತ್ತಿನ ಈ ಸಮಾವೇಶದಲ್ಲಿ. ಸೊ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಈ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಕೆಲವರಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಸಂಪತ್ತು ಇರುತ್ತೆ, ಆದ್ರೂ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾಕೆ ಅಸಂತೃಪ್ತರಾಗಿರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಬಹಳ ಸಂತೋಷವಾಗಿರಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಾರಣದಿಂದ ನೋವಿನಲ್ಲಿರ್ಬೋದು, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆದಲ್ಲಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮತ್ತೆ ಎರಡನೇದು ಮತ್ತೆ ಮೂರನೇದು ಅದಾದ ನಂತರ ಸೊ ಉತ್ತರಿಸಲಾಗುವುದು. ಸೊ today's first question, and there are 3 questions. So in Kali Yuga some people have so much of wealth but still they are unhappy. And so second question, how we can come out from this material destruction. And third one is, some people I have seen very good people do so much of puja and also helping nature, still they don't get prosperity, but some they always count and keep, they get money and again. So in Kali Yuga, some people have so much of wealth, but still why they are unhappy? Can you go to 11:3? 19. ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಂ 11:3-19. ಇದು ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ. ಸಂಪತ್ತು ದುಃಖದ ಶಾಶ್ವತ ಮೂಲವಾಗಿದೆ. ಸಂಪಾದಿಸುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಇದು ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ವಾಸ್ತವ ಸಾವು. ಒಬ್ಬನು ತನ್ನ ಸಂಪತ್ತಿನಿಂದ ನಿಜವಾಗಿ ಯಾವ ತೃಪ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾನೆ? ಅಂತೆಯೇ ಒಬ್ಬನು ತನ್ನ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ದುಡಿದ ಹಣದಿಂದ ನಿರ್ವಹಿಸಲ್ಪಡುವ ತನ್ನ ಮನೆ, ಮಕ್ಕಳು, ಸಂಬಂಧಿಕರು ಮತ್ತು ಸಾಕು ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಂದ ಅಂತಿಮ ಅಥವಾ ಶಾಶ್ವತ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಹೇಗೆ ಪಡೆಯಬಹುದು? No purport. Yeah.
So you can see how money is the cause of all problems. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಸೊ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ತಿಳ್ಕೊಂತೀವಿ ದುಡ್ಡಿದ್ರೇನೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷವಾಗಿರ್ತೀವಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂತೀವಿ. ಬಟ್ ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ದುಡ್ಡೇ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಮೂಲ ಕಾರಣ, ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದುಃಖಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕಾರಣ ಮೂಲ ಸಂಪತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. So doesn't mean that money means you get happiness, you know. ಸೊ ದುಡ್ಡಂದ್ರೆ ನಾವು ದುಡ್ಡಿದ್ರೆ ಸಂತೋಷವಾಗಿರ್ತೀವಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಬಾರ್ದು ನಾವು. It's here, wealth is a source, is a perpetual source of distress. ಸೊ ನೀವು ನೋಡಿ, ಸಂಪತ್ತು ದುಃಖದ ಶಾಶ್ವತ ಮೂಲವಾಗಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಶಾಶ್ವತ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ, ಅದೇನ ಟೆಂಪರರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಶಾಶ್ವತ ಒಂದು ದುಃಖದ ಕಾರಣ ಸಂಪತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. And it's most difficult to acquire. You have to work so hard, you know. ಆ ಸಂಪತ್ತು ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ನಾವು ಬಹಳ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ದುಡಿಬೇಕು. And here it says is death for the soul. What does it mean, death for the soul? ಅದು ನೋಡಿ, ಅದು ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ವಾಸ್ತವ ಸಾವು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. Because if you try to go and just simply think of getting money for sense gratification, then spiritually you're committing suicide. ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡಿ, ಇದೇ ದುಡ್ಡಿನಿಂದ ಬಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಒಂದು ನಿಜವಾದ ಒಂದು ಜೀವನದ ಗುರಿಯನ್ನು ಅಂದ್ರೆ ಧ್ಯೇಯವನ್ನು ತಿಳಿಯದೆ ನಾವು ದುಡಿತಾ ಇದ್ರೆ ಅದು ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ವಾಸ್ತವ ಸಾವು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. So what is the purpose of the soul? Is to realize God, Krishna. ಸೊ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋದ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಈ ಆತ್ಮದ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ಏನಂದ್ರೆ ನಾವು ದೇವರ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರಿಸುವುದು. The soul cannot be happy like a fish. You take the fish out of water and you give him a bungalow, car, house, family and all that. The fish cannot be happy. ಸೊ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಇವಾಗ ಒಂದು ಮೀನು ನೀರಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬಂಗ್ಲೋ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಕಾರು ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ದುಡ್ಡು ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಸಂತೋಷವಾಗಿರಂದ್ರೆ ಇರಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ? Or you give him so much wealth also, you cannot be happy. Unless you put the fish back into the water, then yes. ನೋಡಿ, ಮೀನಿಗೆ ಏನೇ ಕೊಟ್ರು ನೀವು ನೀರಿಂದನೇ ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಏನೇ ಕೊಟ್ರು ಅದು ಸಂತೋಷವಾಗಿರಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಂತೋಷ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಮತ್ತೆ ಮೀನು ಮತ್ತೆ ನೀರಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು. That's the test. You can see there's so much Kali Yuga, they're getting so many material benefit, but they cannot become happy. In fact, they are most unhappy. ನಾವು ಎಷ್ಟೇ ಒಂದು ಸಂಪತ್ತು, ಎಷ್ಟೇ ಒಂದು ಸೌಕರ್ಯಗಳಿದ್ರು ಈ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಬಹಳ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸಂತೋಷವಾಗಿಲ್ಲ. Yes. You can go to 4:22:33. ಹಣ ಸಂಪಾದನೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಇಂದ್ರಿಯ ಸುಖಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಬಳಸಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ಒಂದೇ ಸಮನಾಗಿ ಯೋಚಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಮಾನವ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನ ಹಿತವನ್ನು ಹಾಳುಗೆಡುತ್ತದೆ. ಜ್ಞಾನಹೀನನು ಭಕ್ತಿಹೀನನು ಆದವನು ಮರಗಳ ಕಲ್ಲುಗಳ ಜಾತಿಗಳನ್ನೇ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಾನೆ. ಭಾವಾರ್ಥ: ಜ್ಞಾನ ಎಂದರೆ ಸ್ವಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಅರಿಯುವುದು ಮತ್ತು ವಿಜ್ಞಾನ ಎಂದರೆ ಅಜ್ಞಾನವನ್ನು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ತರುವುದು ಎಂದರ್ಥ. ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ನೆಲೆಗೆ ಬರಬೇಕು. ಆದರೆ ಇಂತಹ ಸದಾವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಾಗಲೂ
ಗುರುವಿನ ಮತ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ಒಬ್ಬನು ಜ್ಞಾನ ವಿಜ್ಞಾನಗಳನ್ನು ಕಲಿಯದಿದ್ದರೆ, ಬೇರೆ ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಈ ಅವಕಾಶವನ್ನು ದುರುಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಆಗ ಮುಂದಿನ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಅವನು ಸ್ಥಾವರ ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುವುದು ಖಚಿತ. ಸ್ಥಾವರ ಅಥವಾ ಅಚರ ಜೀವಿಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಟ್ಟ ಗುಡ್ಡಗಳು, ಪರ್ವತಗಳು, ಮರಗಳು, ಗಿಡಗಳು ಮೊದಲಾದವುಗಳೆಲ್ಲ ಸೇರುತ್ತವೆ. ಜೀವನದ ಈ ಹಂತವನ್ನು ಪುಣ್ಯತಾಮ್ ಅಥವಾ ಮುಖ್ಯತಾಮ್ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಶೂನ್ಯಗೊಳಿಸುವುದು ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲಾ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕೆಂಬ ತತ್ವವನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸುವ ತಾತ್ವಿಕರನ್ನು ಶೂನ್ಯವಾದಿಗಳೆಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರಕೃತಿ ಧರ್ಮದ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಕ್ರಮೇಣ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯ ಕಡೆಗೆ ಹೊರಳಿಸಬೇಕು. ಆದರೆ ಕೆಲವು ತಾತ್ವಿಕರು ತಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಪುನೀತಗೊಳಿಸುವ ಬದಲು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಶೂನ್ಯಗೊಳಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇಂತಹ ಕಾರ್ಯ ಶೂನ್ಯತೆಯನ್ನು ಮರಗಿಡಗಳು ಅಥವಾ ಬೆಟ್ಟಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಪ್ರಕೃತಿ ನಿಯಮಗಳ ವಿಧಿಸಿದ ಒಂದು ಬಗೆಯ ಶಿಕ್ಷೆ. ನಾವು ಆತ್ಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಧ್ಯೇಯವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಸಾಧಿಸದಿದ್ದರೆ ಪ್ರಕೃತಿಯು ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಮರಗಳನ್ನು ಬೆಟ್ಟಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇಂದ್ರಿಯ ಸುಖಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಡುವ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಖಂಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಯಾರೋ ಧನಾರ್ಜನ ಮಾಡಿ ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ತಣಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಸದಾ ಚಿಂತಿಸುತ್ತಾರೋ ಅವರು ಆತ್ಮಘಾತಕವಾದ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆಂದು ಅರ್ಥ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಇಡೀ ಮಾನವ ಸಮಾಜವೇ ಈ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಕಾರಣ ಜನರು ದುಡ್ಡು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಲು ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ. ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡಿಯೋ ಸಾಲ ಮಾಡಿಯೋ ಕದ್ದೋ ದುಡ್ಡು ತಂದು ಅದನ್ನು ಇಂದ್ರಿಯ ಸುಖಗಳಿಗೆ ಬಳಸಲು ಜನ ದೃಢ ನಿಶ್ಚಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತಹ ಒಂದು ನಾಗರಿಕತೆ ಆತ್ಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರದ ಪಥದಲ್ಲಿ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರತಿಬಂಧಕ. ಎಸ್ ಪ್ರಭು. So you can see how if you keep thinking of money all the time, so ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ end up as stone or trees. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಈ ಒಂದು ಭಾಗವತದ ಒಂದು ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹಣ ಸಂಪಾದನೆಗಾಗಿ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಇಂದ್ರಿಯ ಸುಖಕ್ಕಾಗಿ ಹೇಗೆ ಬಳಸಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ಒಂದೇ ಸಮನಾಗಿ ಯೋಚಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಮಾನವ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನ ಹಿತವನ್ನು ಇಡುತ್ತದೆ. ಜ್ಞಾನೇನನು ಭಕ್ತಿನೂ ಆದವನು ಮರಗಳು ಕಲ್ಲುಗಳ ಜಾತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಾನೆ. ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಸದಾ ನಾವು ಸದಾ ಒಂದು ಈ ಒಂದು ದುಡ್ಡು ಅಂತ ನಾವು ಅದರಿಂದ ಬೀಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಸೊ ನಾವು ಜ್ಞಾನ ಇಲ್ದಾನೆ ಇಲ್ಲ ಈ ಮರಗಳ ಕಲ್ಲು ಜಾತಿಗೆ ನಾವು ಪ್ರವೇಶಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. So you can see how if you engage your mind in always wanting to gather wealth, it's very detrimental. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನಾವು ಸದಾ ಈ ಸಂಪತ್ತಿಗೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಸದಾ ಸಂಪತ್ತಿಗೋಸ್ಕರ ಆತೊರೆಯುತ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಆತ್ಮಘಾತಕ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. Yes, because people don't know, so they are actually thinking that the wealth is more important. That's why in Kali Yuga, because there's no knowledge, they think that money is everything, and money cannot make you happy because you are not the body, you are the soul. ಈ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡೇ ಎಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ನಿಜವಾದ ಒಂದು ಗುರಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ದಾನೆ, ನಿಜವಾದ ಗುರಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಆತ್ಮ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ದಾನೆ ಈ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡಿಗೋಸ್ಕರ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನಾವು ಅದರಿಂದ ಬೀಳ್ತಾ ಇದೀವಿ. This happiness, materially you look, or moment you look for happiness, distress is already coming. You understand? ಈ ಒಂದು
ಈ ಒಂದು ಒಂದು ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವಾಗ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಸುಖಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದರಿಂದ ಬೀಳ್ತೀವೋ ಅದರಿಂದನೇ ಆಲ್ರೆಡಿ ದುಃಖ ಇರುತ್ತೆ. The moment you look for happiness, distress is already coming. ಯಾವ ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಕ್ಷಣ ಅಂದ್ರೆ ಸುಖಕ್ಕಾಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಂದ್ರಿಯ ಸುಖಕ್ಕಾಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸುಖಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಅದರಿಂದ ಬೀಳ್ತೀವೋ ಅಂದ್ರೆ ಅದರಿಂದನೇ ಅದ್ರ ದುಃಖನೂ ಹಿಂದೆ ಇರುತ್ತೆ. Yes. Yes or not? Yes. Yes. What is that verse? 7:42. Take it out. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ದಯವಿಟ್ಟು ಯಾರು ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಸೊ ಓದಿ ಆಯ್ತಾ. Who is reading? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ, ಯಾರು ಓದ್ತೀರಾ? ಓದಿ ಮತ್ತೆ. ಈ ಐಕ್ಯ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಲೌಕಿಕ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಸುಖ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ದುಃಖವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಇಚ್ಛಿಸಿ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಕಾರ್ಯಪ್ರವೃತ್ತನಾಗುತ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಅವನು ಸುಖಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನಿಸದೆ ಇರುವವರೆಗೆ ಸುಖವಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. ಸುಖವೆಂದಲೇ ಅವನು ಕಾರ್ಯಪ್ರವೃತ್ತನಾದೊಡನೆ ಅವನ ದುಃಖ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಭಾವಾರ್ಥ: ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವಂತೆ ಪ್ರಕೃತೆ ಕ್ರಿಯಮಾಣಾನಿ ಗುಣೈ ಕರ್ಮಾಣಿ ಸರ್ವಶಃ ತ್ರಿಕಾಂತಃ. ಯಾರಿಗೂ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಬದ್ಧಾತ್ಮನು ಪ್ರಕೃತಿ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ಕಟ್ಟು ಬಿದ್ದಿರುತ್ತಾನೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನು ಭಗವಂತನ ಆಣತಿಯಂತೆ ಪ್ರಕೃತಿ ದತ್ತವಾದ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ದೇಹವನ್ನು ಪಡೆದಿರುತ್ತಾನೆ. ಬನ್ನಿ, ಬರುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಮಾತಾಡಿ. ಹೇ ಅರ್ಜುನ, ಪರಮಪ್ರಭುವು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನ ಹೃದಯದಲ್ಲೂ ನೆಲೆಯಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದಾನೆ. ಅವನು ಐಹಿಕ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಮಾಡಿದ ಯಂತ್ರದ ಮೇಲೂ ಎಂಬಂತೆ ಕುಳಿತಿರುವ ಜೀವಿಗಳೆಲ್ಲರ ಅಲೆದಾಟಗಳನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮಪುರುಷನು ಪರಮಾತ್ಮನು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಹೃದಯದೊಳಗೂ ಇದ್ದಾನೆ. ಜೀವಿಯ ಅಪೇಕ್ಷೆಯಂತೆ ಭಗವಂತನು ಅವನಿಗೆ ನಾನಾ ಬಗೆಯ ದೇಹಗಳ ಬಯಕೆಗಳಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿಕೊಡುತ್ತಾನೆ. ದೇಹವು ಕೇವಲ ಒಂದು ಸಾಧನವಿದ್ದಂತೆ. ಅದರ ಮೂಲಕ ಜೀವಿಯು ಸುಖ ಪಡಬೇಕೆಂಬ ಮಿಥ್ಯಾ ಕಾಮನೆಗಳಿಗಾಗಿ ಚಲಿಸುತ್ತಾನೆ. ತನ್ಮೂಲಕ ಅವನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜನ್ಮಗಳಲ್ಲಿ
ಜನನ, ಮರಣ, ಜರ, ವ್ಯಾಧಿಗಳೆಂಬ ದುಃಖಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾನೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯಿಂದ ತನ್ನ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಆರಂಭಿಸುತ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಅವನು ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ತನ್ನ ಯೋಜನೆಯ ಆರಂಭದಿಂದ ಮುಕ್ತಾಯದವರೆಗೂ ಯಾವುದೇ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಪಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಬದಲಿಗೆ ತನ್ನ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಿಂದ ತನ್ನ ಐಹಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದೆಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತಾನೆ. ತನ್ನ ಸುಖವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಅಥವಾ ದುಃಖವನ್ನು ತಗ್ಗಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬಾರದು, ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ವ್ಯರ್ಥ ಎಂದು ವೇದಗಳು ಹೇಳುತ್ತವೆ. ಸತ್ವೈವ ಯಥೋ ಪ್ರಯತೇತ ಕೋವಿದಃ. ಮಾನವನು ಆತ್ಮಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರಕ್ಕಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸಬೇಕೇ ಹೊರತು ಸುಧಾರಿಸಲು ಅಸಾಧ್ಯವಾದ ಆರ್ಥಿಕಾಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಅಲ್ಲ. ಪ್ರಯತ್ನವಿಲ್ಲದೆಯೇ ಅವನವನ ಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಬರೆದ ಸುಖ ದುಃಖಗಳು ಅವನಿಗೆ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗುತ್ತವೆ. ಇದನ್ನು ಯಾರೂ ಬದಲಾಯಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮಾನವನು ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಯ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜೀವನ ಸಾಧನೆಗೆ ಸಮಯವನ್ನು ಬಳಸುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮವನ್ನು ವ್ಯರ್ಥವಾಗಿ ಕಳೆಯಬಾರದು. ಸುಖ ಸಂತೋಷಗಳೆಂಬ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾದ ಏರಾಸೆಗಳಿಲ್ಲದೆ ಇಹ ಜೀವನವನ್ನು ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಳಸುವುದು ಒಳಿತು. ಆಯ್ತು ಪ್ರಭು. Yes, Prabhu. Can read 7:39. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ. ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಸಿರು ಸಂಪತ್ತುಗಳು ಚೆಲುವೆಯಾದ ಹೆಂಡತಿ, ಸ್ನೇಹಿತೆಯರು, ಪುತ್ರ ಪುತ್ರಿಯರು, ಮನೆ, ಮಠ, ಗೋವುಗಳು, ಆನೆ, ಕುದುರೆಗಳೇ ಮೊದಲಾದ ಸಾಕು ಪ್ರಾಣಿಗಳು, ಬೊಕ್ಕಸ, ಅರ್ಥಕಾಮಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ನಿಜವಾಗಿ ಈ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವ ಜೀವಮಾನವೂ ಸಹ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಶ್ವರವಾದವು ಮತ್ತು ಕ್ಷಣ ಭಂಗುರವಾದವು. ಮನುಷ್ಯ ಜೀವನ ನಶ್ವರವಾದದ್ದರಿಂದ ಆತ್ಮನು ಶಾಶ್ವತವೆಂದು ಅರಿತಿರುವ ವಿವೇಕಿಯೇಗೆ ಈ ಐಹಿಕ ಸಿರಿ ಸಂಪತ್ತುಗಳು ಯಾವ ಲಾಭವನ್ನು ತಾನೇ ಕೊಟ್ಟಾವು. ಭಾವಾರ್ಥ: ಹಣ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುವವರಿಗೆ ಪ್ರಕೃತಿ ನಿಯಮಗಳು ಹೇಗೆ ಆಶಾರಂಭ ಮಾಡುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ಶ್ಲೋಕ ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ. ಹಿಂದಿನ ಶ್ಲೋಕ ಹೀಗೆ ಪ್ರಶ್ನಿಸುತ್ತದೆ: ದುಡ್ಡು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡುವುದರ ನಿಜವಾದ ಲಾಭವೇನು? ನಾಗರಿಕತೆಯ ಪ್ರಗತಿಯ ಮೂಲಕ ದೇಹ ಸುಖಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹಣ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಿಂದ ಜನನ, ಮರಣ, ಮುಪ್ಪು, ಕಾಯಿಲೆಗಳನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಲು ಕಿಂಚಿತ್ತನ್ನೂ ಮಾಡಲಾಗಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಪ್ರಪಂಚದ ಇತಿಹಾಸವು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದೆ. ಜಗತ್ತಿನ ಇತಿಹಾಸದುದ್ದಕ್ಕೂ ಇದ್ದ ಭಾರಿ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಗಳ, ರೋಮನ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ, ಮೊಘಲ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ, ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಗೊತ್ತು. ಅಂತಹ ಆರ್ಥಿಕಾಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದ ಎಲ್ಲಾ ಸಮಾಜಗಳು ಆಗಾಗ ನಡೆದ ಯುದ್ಧಗಳು, ಪ್ಲೇಗಿನ ನಂತಹ ಮಾರಿ ರೋಗಗಳು, ಬರ ಮೊದಲಾದ ಪ್ರಕೃತಿ ನಿಯಮಗಳಿಂದ ನಾಶವಾಗಿವೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಅವರ ಪ್ರಯತ್ನಗಳೆಲ್ಲವೂ ಕ್ಷಣ ಭಂಗುರವಾದವು. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಕುರ್ವಂತಿ ಮತ್ಸ್ಯ ಕಿಯತ್ ಪ್ರಿಯಂ ಚಲಾಹ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. ತನಗೆ ವಿಸ್ತಾರವಾದ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವಿದೆಯೆಂದು ಒಬ್ಬನು ಹೆಮ್ಮೆ ಪಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಆದರೆ ಈ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಗಳೆಲ್ಲ ಅಶಾಶ್ವತವಾದವು. 100 ಅಥವಾ 200 ವರ್ಷಗಳ ಅನಂತರ ಎಲ್ಲವೂ ನಿರ್ನಾಮವಾಗಿ ಬಿಡುತ್ತವೆ. ಭಾರಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಹಾಗೂ ಪ್ರಯಾಸಗಳಿಂದ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಅಂತಹ ಸ್ಥಾನಮಾನಗಳೆಲ್ಲ ಬಲು ಬೇಗನೆ ಹೇಳ ಹೆಸರಿಲ್ಲದಂತಾಗುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಚಲಾಹ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. ವಿವೇಕಿಯಾದವನು ಐಹಿಕವಾದ ಆರ್ಥಿಕಾಭಿವೃದ್ಧಿಯು ಹಿತವಲ್ಲವೆಂದು ತೀರ್ಮಾನಿಸಬೇಕು. ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಜಗತ್ತನ್ನು ದುಃಖಾಲಯಂ ಅಶಾಶ್ವತಂ, ದುಃಖಮಯ ಮತ್ತು ಕ್ಷಣಿಕವಾದುದು ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಕಾಲ ಹಿತವಾಗಿರಬಹುದು, ಆದರೆ ಅದು ಬಹಳ ಕಾಲ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅನೇಕ ಭಾರಿ ವಾಣಿಜ್ಯೋದ್ಯಮಿಗಳು ಈಗ ತುಂಬಾ ನಿರುತ್ಸಾಹಿಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಏಕೆಂದರೆ ನಾನಾ ಸುಲಿಗೆಕೋರ ಸರ್ಕಾರಗಳಿಂದ ಅವರು ಕಿರುಕುಳಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಶಾಶ್ವತವಲ್ಲದ, ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಸಂತೋಷ ನೀಡದ ಆರ್ಥಿಕಾಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ
ಏತಕ್ಕೆ ಸಮಯ ಹಾಳು ಮಾಡಬೇಕು? ಆದರೆ ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮ ಪುರುಷನಾದ ಕೃಷ್ಣನೊಡನೆ ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧವು ನಿತ್ಯವಾದುದು. ನಿತ್ಯ ಸಿದ್ಧ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರೇಮ. ಶುದ್ಧಾತ್ಮರು ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಶಾಶ್ವತ ಪ್ರೇಮವನ್ನು ಸೇವಕನಾಗಿಯೋ, ಮಿತ್ರನಾಗಿಯೋ, ಮಾತಾಪಿತೃವಾಗಿಯೋ, ಪ್ರೇಮಿಯಾಗಿಯೋ ಇರುವ ಪ್ರೇಮವನ್ನು ಪುನಶ್ಚೈತನ್ಯಗೊಳಿಸಲು ಕಷ್ಟವೇ ಇಲ್ಲ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಜಪಿಸುವುದರಿಂದ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಭಗವಂತನ ಬಗೆಗೆ ತನ್ನ ಮೂಲ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಪುನರುಜ್ಜೀವನಗೊಳಿಸುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ತನ್ಮೂಲಕ ಅವನು ಎಷ್ಟು ಸಂತುಷ್ಟನಾಗುತ್ತಾನೆಂದರೆ ಅವನಿಗೆ ಐಹಿಕವಾದ ಯಾವುದೂ ಬೇಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳು ನ ಧನಂ ನ ಜನಂ ನ ಸುಂದರೀಂ ಕವಿತಾಂ ವಾ ಜಗದೀಶ ಕಾಮಯೇ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಮುಂದುವರಿದ ಭಕ್ತನಿಗೆ ಸಿರಿ ಸಂಪತ್ತುಗಳಾಗಲಿ, ಶಿಷ್ಯರಾಗಲಿ, ಆಸ್ತಿಪಾಸ್ತಿಗಳಾಗಲಿ ಬೇಕಿಲ್ಲ. ರಾಯಃ ಕಲತ್ರಂ ಪಶವಃ ಸುತಾದಯೋ ಗೃಹ ಮಹಿ ಕುಂಜರ ಕೋಶಭೂತಯಃ. ಐಹಿಕ ಸಿರಿ ಸಂಪತ್ತುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಸುಖವು ಬಹುಶಃ ಬೇರೆ ರೀತಿಯದೇ ಆದರೂ ನಾಯಿ ಹಂದಿಗಳ ಜೀವನದಲ್ಲೂ ಪ್ರಭು ನಾಯಿ ಹಂದಿಗಳ ಜೀವನದಲ್ಲೂ ಇರುತ್ತದೆ. ಈ ನಾಯಿ ಹಂದಿಗಳು ಕೃಷ್ಣನೊಂದಿಗೆ ತಮ್ಮ ನಿತ್ಯ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಪುನರುಜ್ಜೀವನಗೊಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾರವು. ಮಾನವ ಜೀವನದಲ್ಲಾದರೋ ಕೃಷ್ಣನೊಡನೆ ನಮ್ಮ ನಿತ್ಯವಾದ ಸುಪ್ತವಾದ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಪುನರುಜ್ಜೀವನಗೊಳಿಸುವುದು ಸಾಧ್ಯ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರಹ್ಲಾದ ಮಹಾರಾಜನು ಈ ಜೀವನವನ್ನು ಅರ್ಥದಮೆಂದು ಕರೆದಿದ್ದಾನೆ. ಆದ ಕಾರಣ ನಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಬಗೆಯ ಸುಖ ಸಂತೋಷಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗದ ಆರ್ಥಿಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಮಯವನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡುವ ಬದಲು ಸುಮ್ಮನೆ ಕೃಷ್ಣನೊಡನೆ ಇರುವ ನಿತ್ಯ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಪುನರುಜ್ಜೀವನಗೊಳಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಸಾರ್ಥಕಗೊಳಿಸಬಹುದು. Yes, Prabhu. Can you explain this again a little bit so they can understand? Yes, Prabhu. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಅನುವಾದ ಮತ್ತೆ ಭಾವಾರ್ಥಗಳನ್ನ ಸೇರಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಿರಿ ಸಂಪತ್ತುಗಳಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನೋಡಿರ್ಬೋದು, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನೇ ಇರ್ಬೋದು, ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಸಂಪತ್ತು ಇರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಒಂದು ಉನ್ನತವಾದ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷಣ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಗೌರವ ಇಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳು, ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆಸ್ತಿ ಸಂಪತ್ತು ಏನೇ ಇದ್ರೂನು ಸೊ ಈ ಒಂದು ಜೀವನ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಜೀವನವೇ ಒಂದು ಶಾಶ್ವತವಲ್ಲ, ಅಶಾಶ್ವತ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನೇ ಇದ್ರೂನು ನಾವು ಸಾವಂದ್ರೆ ನಾವು ಸತ್ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮಿಂದ ಏನು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಭಾವಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ಸೊ ಬಹಳ ವಿವರವಾಗಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನೇ ಇದ್ರೂನು ಎಷ್ಟೇ ಇದ್ರೂನು ನಮ್ಗೆ ಆತ್ಮ ಮಾತ್ರ ಶಾಶ್ವತ. ಸೊ ಆತ್ಮದ ಅರಿವನ್ನು ನಾವು ಪಡ್ಕೊಂಡು ಅದರ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಸೊ ನಾವು ಅದರ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಶಾಶ್ವತ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣ ಅವರು ಶಾಶ್ವತ, ಸೊ ನಾವು ಆತ್ಮ, ಅದು ಶಾಶ್ವತ. ಸೊ ಆದ್ದರಿಂದ ಕೃಷ್ಣ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದ್ರೆ ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಇರ್ಬೋದು. ಅಲ್ಲಂದ್ರೆ ನಾವು ಕೃಷ್ಣ ಜೊತೆ ಶಾಶ್ವತ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಯಾವತ್ತಿಗೂ ನಾವು ಕಳ್ಕೊಳಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಈ ಒಂದು ಐಹಿಕ ಒಂದು ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಿನ ಏನೇ ಒಂದು ಸಂಬಂಧ ಇದ್ರು, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾದಂತ ಎಲ್ಲಾ ಒಂದು ಸಿರಿವಂತಿಕೆ ಏನೇ ಇದ್ರು, ಮನೆ ಮಠ ಗೋವು ಈ ತರ ಏನೇ ಒಂದು ಸಂಬಂಧ ಈ ಒಂದು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅದು ಅಶಾಶ್ವತ. ಸೊ ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಯ ಆಂದೋಲನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನ ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಪ್ರಗತಿಗತಿಯಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಗತಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ಪ್ರಗತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಅದು ನಮ್ಗೆ ನಿಜವಾದ ಶಾಶ್ವತ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಎಸ್ ಪ್ರಭು. So because they are using their wealth for sense gratification, that's why they are getting into so much of problems, because that doesn't give them any happiness, you know. ಸೊ ಈ ಸಿರಿ ಸಂಪತ್ತುಗಳನ್ನ ನಾವು ಒಂದು ಇಂದ್ರಿಯ ಒಂದು ಸುಖಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಬಳಸ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಐಕ್ಯ ಒಂದು ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸುಖ ಅನ್ನೋದು ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ.
That's the problem. So although they have a lot of money, they're not happy. Why? Because they're using the money for wrong purpose. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಕೆಲವೊಬ್ರು ಇವತ್ತು 11, 5, 12. ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಒಂದು ಸಂಪತ್ತು ಇರುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆನೂ ಅದೇ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಬಹಳ ಸಂಪತ್ತಿದ್ರುನು ಬಹಳ ಅಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಸುಖ ಅನ್ನೋದು ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ತಪ್ಪಾಗಿ ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಸಂಪತ್ತು ಅನ್ನೋದು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದು, ಅದನ್ನ ಅವ್ರ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸ್ಬೇಕಾಗಿ ಅದರ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಇಂದ್ರಿಯ ತೃಪ್ತಿಗಾಗಿ ಬಳಸಿದ್ರೆ ಸೊ ಅದು ಅಂದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಅದು ನಮ್ಮ ಅಶಾಶ್ವತವಾದ ಒಂದು ಈ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಿನ ಒಂದು ಸುಖಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಅಶಾಶ್ವತ ಒಂದು ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತನ್ನು ನಾವು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಸೊ ಅದರ ಪರಿಣಾಮ ನಾವು ದುಃಖ. Can you go 11, read 11:5:42, right? 11:5:12. 11:5:12. Danam cha dharmika palam. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಬೇರೆ ಯಾರು ಓದ್ತೀರಾ ಮಾತಾಜಿ? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಭುಜಿ, ನಾನು ಓದ್ಬೋದು? ಸಂಪಾದಿಸಿದ ಸಂಪತ್ತಿನ ಏಕೈಕ ಸರಿಯಾದ ಫಲವೆಂದರೆ ಧಾರ್ಮಿಕತೆ. ಅದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒಬ್ಬರು ಜೀವನದ ತಾತ್ವಿಕ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಅದು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸತ್ಯದ ನೇರ ಗ್ರಹಿಕೆಗೆ ಬಲಿಯುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ದುಃಖಗಳಿಂದ ವಿಮೋಚನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ ಭೌತಿಕ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ತಮ್ಮ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಪ್ರಗತಿಗಾಗಿ ಸರಳವಾಗಿ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ದುಸ್ತರವಾದ ಮರಣವು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ದುರ್ಬಲವಾದ ಭೌತಿಕ ದೇಹವನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ನೋಡಲು ವಿಫಲರಾಗಿದ್ದಾರೆ. So this is the idea of using wealth. If you use wealth for the service of the Lord, then yes, you will get happiness. But you use the wealth for serving your senses, wife, children, family like this, then you will get into a lot of trouble. So ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಒಂದು ನಿಜವಾದ ಒಂದು ಸಂಪತ್ತಿನ ಒಂದು ಉಪಯೋಗ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಧಾರ್ಮಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಇಂದ್ರಿಯ ತೃಪ್ತಿಗಾಗಿ ನಾವು ಬಳಸಿದ್ರೆ ಸೊ ಅದರ ಒಂದು ಫಲ ದುಃಖ. So money must be used to propagate the worship of God. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಹಣ ಸೊ ಈ ಧಾರ್ಮಿಕ ಪ್ರಚಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. But you use it for sense gratification, then you only invite suffering. ಅದನ್ನ ನಾವು ಇಂದ್ರಿಯ ತೃಪ್ತಿಗಾಗಿ ಬಳಸಿದ್ರೆ ಸೊ ದುಃಖ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಮ್ಮ ದುಃಖ ಹಿಂಬಾಲಿಸುತ್ತದೆ. That's why man in Kali Yuga, they don't know how to use their wealth. ಸೊ ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯರು ಆ ಒಂದು ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಬಹಳ ಮಟ್ಟಿಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. Yes. Correct. So, can you go to 10:10:8? ಓದಿ ಮಾತಾಜಿ. ಸುಂದರವಾದ ದೈಹಿಕ ನಾರದ ಮುನಿ ಹೇಳಿದರು, ಭೌತಿಕ ಭೋಗದ ಎಲ್ಲಾ ಆಕರ್ಷಣೆಗಳ ನಡುವೆ ಸುಂದರವಾದ ದೈಹಿಕ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಶ್ರೀಮಂತ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಜನ್ಮ ಪಡೆಯುವುದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಮತ್ತು
ಶ್ರೀಮಂತ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಜನ್ಮ ಪಡೆಯುವುದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಮತ್ತು ಕಲಿಯುವುದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆಯ ಆಕರ್ಷಣೆಯು ಒಬ್ಬರ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯನ್ನು ವಿಸ್ಮಯಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಒಬ್ಬನು ಅಶಿಕ್ಷಿತನಾದರೂ ಸಂಪತ್ತಿನಿಂದ ಸುಳ್ಳಾಗಿ ಉಬ್ಬಿಕೊಂಡಾಗ ಅವನು ತನ್ನ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ದ್ರಾಕ್ಷರಸ, ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತು ಜೂಜಾಟದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. So you can read the purport. This one you don't have. Oh. I don't have the. Okay. So you see here, among the attraction of material enjoyment, the attraction of riches bewilders one's intelligence more than having beautiful bodily feature, taking birth in aristocratic family, and being learned. When one is uneducated but falsely puffed up by wealth, the result is that he engages wealth in enjoying wine, women, and gambling. In other words, whenever he gets money, it bewilders him more and he will engage in sinful work. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಾತಾಜಿ ಅವರು ಒಂದು ಅನುವಾದವನ್ನು ಓದಿದ್ರಲ್ಲ. ಸೊ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ದೇಹದ ಸೌಂದರ್ಯ ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಮಿಗಿಲಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಸಂಪತ್ತು ಯಾರ ಹತ್ರ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೋ ಅವರಿಗೆ ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಗ್ರಹಿಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಜೀವನದ ಗ್ರಹಿಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಇರೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಜೀವನ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಅಂದ್ರೆ ಈ ಜೀವನದ ಅಂದ್ರೆ ಜೀವನ ಬದುಕಿನ ಉದ್ದೇಶ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಅವ್ರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಆದ್ದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಂತವರಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಅಂದ್ರೆ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು, ದುಷ್ಟ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಳ ತೊಡಗಿರ್ತಾರೆ ಅಂತವ್ರು, ದುಡ್ಡಿದ್ದಂತವ್ರು. Next verse. ಓದಿ ಮಾತಾಜಿ. ತಮ್ಮ ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದೆ ಶ್ರೀಮಂತ ಕುಟುಂಬಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆಯ ಅಥವಾ ತಮ್ಮ ಜನ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಸುಳ್ಳು ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡುವ ದುಷ್ಟರು ಎಷ್ಟು ಕ್ರೂರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಎಂದಿಗೂ ವಯಸ್ಸಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಸಾಯುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಭಾವಿಸುವ ತಮ್ಮ ಕೊಳೆಯುವ ದೇಹವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಅವರು ಬಡ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಕರುಣೆ ಇಲ್ಲದೆ ಕೊಲ್ಲುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅವರು ವಿಹಾರವನ್ನು ಆನಂದಿಸಲು ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಕೊಲ್ಲುತ್ತಾರೆ. Can you read the purport? How you can copy and paste? ಮಾತಾಜಿ ಓದಿ. ಮಾನವ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಭಾವೋದ್ರೇಕ ಮತ್ತು ಅಜ್ಞಾನದ ವಿಧಾನಗಳು ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ ಅನಗತ್ಯ ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಜನರು ಮದ್ಯ, ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತು ಜೂಜಾಟದಲ್ಲಿ ತೊಡಗುತ್ತಾರೆ. ನಂತರ ಹುಚ್ಚುತನದಿಂದ ಅವರು ದೊಡ್ಡ ಕಸಾಯಿಖಾನೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಕೊಲ್ಲಲು ಸಂತೋಷದ ವಿಹಾರಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಮತ್ತದೇ ಬಂದಿದೆ ಪ್ರಭುಜಿ, ಓದಿ. ದೇಹವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರೂ ದೇಹವು ಜನನ, ಸಾವು, ವೃದ್ಧಾಪ್ಯ ಮತ್ತು ರೋಗಗಳಿಗೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಮರೆತು ಅಂತಹ ಮೂರ್ಖ ದುಷ್ಟರು ಒಬ್ಬರ ನಂತರ ಒಬ್ಬರು ಪಾಪ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗುತ್ತಾರೆ. ದುಷ್ಕೃತಿಗಳಾಗಿರುವ ಅವರು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಹೃದಯದ ಪ್ರಭುಜೆಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಯ್ತಿದೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಹೃದಯದ ಅಂತರಂಗದಲ್ಲಿ ಈಶ್ವರ ಸರ್ವಭೂತಾನ ವೃತ ದೇಶಾರ್ಜುನ್ ತಶಬ್ದ ಕುಳಿತಿರುವ ಪರಮ ನಿಯಂತ್ರಕನ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮರೆತು ಬಿಡುತ್ತಾರೆ. ಆ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನಿಯಂತ್ರಕನು ಒಬ್ಬನ ಚಟುವಟಿಕೆಯ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬಿಟ್ಟನ್ನು ಗಮನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಮತ್ತು ಅವನು ಭೌತಿಕ ಪ್ರಕೃತಿಯಿಂದ ಮಾಡಿದ ಸೂಕ್ತವಾದ ದೇಹವನ್ನು ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪ್ರತಿಫಲವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾನೆ ಅಥವಾ ಶಿಕ್ಷಿಸುತ್ತಾನೆ. ಭ್ರಮಯನ್ ಸರ್ವಭೂತಾನಿ ಯಂತ್ರಾರೂಢಾನಿ ಮಾಯಯ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪಾಪಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ದೇಹಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಯಂ ಚಾಲಿತವಾಗಿ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಅನವಶ್ಯಕವಾಗಿ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಕೂಡಿಸಿದಾಗ ಮುಂದಿನ
ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಸಂಪತ್ತು ಮುಗಿದು ಹೋಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯದೆ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಅಧೋಗತಿಗೆ ಒಳಗಾಗುವುದೇ ಈ ಶಿಕ್ಷೆಗೆ ಮೂಲ ಕಾರಣ. ಆಯ್ತು ಪ್ರಭು. ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓದಿ ಮತ್ತೆ. ಪ್ರಾಣಿ ಹತ್ಯೆಯನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜೀವಿಯು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಏನನ್ನಾದರೂ ತಿನ್ನಬೇಕು. ಜೀವೋ ಜೀವಸ್ಯ ಜೀವನಂ. ಆದರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಹಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಡಬೇಕು. ಆದ್ದರಿಂದ ತೇನ ತ್ಯಕ್ತೇನ ಭುಜಂತಿ, ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಏನನ್ನು ಮೀಸಲಿಟ್ಟಿದೆಯೋ ಅದನ್ನು ತಿನ್ನಬೇಕು ಎಂದು ಈಶೋಪನಿಷತ್ತು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಕೃಷ್ಣನು ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ 9.26 ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ. ಒಬ್ಬನು ನನಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಎಲೆ, ಹೂವು, ಹಣ್ಣು ಅಥವಾ ನೀರನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿದರೆ ನಾನು ಅದನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತೇನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಭಕ್ತನು ಬಡ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ, ಕಸಾಯಿಖಾನೆಗಳಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಯಾವುದನ್ನೂ ತಿನ್ನುವುದಿಲ್ಲ. ಬದಲಿಗೆ ಭಕ್ತರು ಕೃಷ್ಣನ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ತೇನ ತಕ್ತೇನ ಭುಜಂತಿಹ. ಒಬ್ಬನು ತನಗೆ ಪತ್ರಪುಷ್ಪ, ಫಲಂ ತೋಯಂ, ಎಲೆ, ಹೂವು, ಹಣ್ಣು ಅಥವಾ ನೀರನ್ನು ಕೊಡುವಂತೆ ಕೃಷ್ಣನು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಆಹಾರವನ್ನು ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಎಂದಿಗೂ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ ಕೃಷ್ಣನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ ಆಹಾರದ ಅವಶೇಷಗಳನ್ನು, ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಮಾನವನನ್ನು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಯಜ್ಞ ಶಿಶಿಸ್ತಾನಃ ಸಂತಹು ಮುಚ್ಚತ್ತೇನೆ ಸರ್ವ ಕಿಲಿ. ಸಾರಿ ಪ್ರಭುಜಿ, ನನಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ತಿನ್ನುವುದನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪಾಪದ ಚಟುವಟಿಕೆ ಇದ್ದರೂ ಸಹ ಒಬ್ಬನು ಪಾಪ ಕರ್ಮಗಳ ಫಲಿತಾಂಶಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತನಾಗುತ್ತಾನೆ. So you can see how the reason why they also cannot be happy is because they're doing all this sinful work. ನೋಡಿ ಯಾಕೆ ಅವರು ಬಹಳ ಅಸಂತೋಷವಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಶ್ರೀಮಂತರು ಅವರು ಬಹಳ ಪಾಪ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರ್ತಾರೆ. Yes. Yeah. So how you can be happy when you commit sinful activities? ನೋಡಿ ನಾವೇ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಒಂದ್ಸಲಿ. ನಾವು ಪಾಪ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಂತೋಷವಾಗಿರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ, ನೀವೇ ಹೇಳಿ. If you give pain to others, then the karma of that pain will have to come back to you. ನೋಡಿ, ಬೇರೆ ಯಾರಿಗೂ ತೊಂದರೆ ಕೊಟ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಕರ್ಮ ಫಲ ನಮಗೆ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತದೆ. Yes. So where is the question of happiness? ಹಾಗಿದ್ರೆ ಒಂದು ಸಂತೋಷವಾಗಿರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಸಾಧ್ಯ, ನೋಡಿ ನೀವೇ ಹೇಳಿ. Nobody is interested in doing any service to God. ದೇವರ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂದ್ರೆ ತೊಡಗಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಯಾರು ಮುಂದೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. Correct. Happiness does not belong to you. You're only looking for it. But who is the owner of this happiness? ಈ ಸಂತೋಷ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮದಲ್ಲ. ಅದು ನಾವು ಅದನ್ನ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಸೊ ಆ ಒಬ್ಬರ ಯಜಮಾನ ಯಾರು, ಆ ಸಂತೋಷದ ಯಜಮಾನ ಯಾರು, ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವು ನಿಜವಾಗಿ ಹುಡುಕ್ಬೇಕು. ಅದು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಸಂತೋಷನ ನಾವು ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಆದ್ರೆ ಯಜಮಾನನ ಯಾರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅದು ಹುಡುಕ್ತಾ ಇಲ್ಲ. Yes. Krishna is called Satchit Ananda Vigraha. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೃಷ್ಣರನ್ನ ನಾವು ಸಚ್ಚಿದ ಆನಂದ ವಿಗ್ರಹ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. He is always full of eternity. He is full of knowledge and he is full of bliss because he is the owner of happiness. ಅವರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಶಾಶ್ವತ, ಕೃಷ್ಣ ಅವ್ರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರು ಶಾಶ್ವತ,
ಅವರು ಬಹಳ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಸಂತೋಷವಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಮೂರ್ತಿ ಇದೆ. And if you ಮತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ try to steal happiness from him, then how you can become happy? Yes. ಅವರಿಂದ ನಾವು ಅಂದ್ರೆ ಸಂತೋಷವನ್ನ ಒಂದು ಕಸಿದುಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ. Even if you say Kali Yuga, even in Satya Yuga, if you don't surrender and worship him, that Satya Yuga also will become like Kali Yuga. ನಾವು ಇವಾಗ ಸತ್ಯಯುಗದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಬಹಳ ಆನಂದವಾಗಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಾವು ಕೇಳಿರ್ಬೋದು. ಆದ್ರೂ ಆ ಸತ್ಯಯುಗದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ದೇವರ ಸೇವೆಯನ್ನ ಮಾಡದೇನೆ ನಾವು ಇದ್ರೆ ಸತ್ಯಯುಗ ಕಲಿಯುಗ ಆಗುತ್ತೆ. ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ದೇವರ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ರೆ ಕಲಿಯುಗವು ಮತ್ತೆ ಸತ್ಯಯುಗ ಆಗುತ್ತೆ. Can you go to Bhagavad Gita 2:66? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಬೇರೆ ಯಾರು ಓದ್ತೀರಾ? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಬೇರೆ ಯಾರು ಓದ್ಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಓದಿ. ನಾನು ಓದ್ತೀನಿ ಪ್ರಭುಜಿ. ಓದಿ ಮಾತಾಜಿ. ಅನುವಾದ. ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಯಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮರೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಪಡೆದವನಿಗೆ ಅಲೌಕಿಕ ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿಯಾಗಲಿ ಸ್ಥಿರವಾದ ಮನಸ್ಸಾಗಲಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಇವುಗಳಿಲ್ಲದೆ ಶಾಂತಿ ಇಲ್ಲ. ಶಾಂತಿ ಇಲ್ಲದವನಿಗೆ ಸುಖವೆಲ್ಲಿ? ಭಾವಾರ್ಥ. ಅದು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಭಾವಾರ್ಥ. ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಯಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದವನಿಗೆ ಶಾಂತಿಯು ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಆದುದರಿಂದ 5ನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸಿದೆ. ಕೃಷ್ಣನೇ ಎಲ್ಲಾ ಯಾಗಗಳ ಮತ್ತು ತಪಸ್ಸಿನ ತತ್ಫಲಗಳನ್ನು ಸವಿಯುವವನು. ಕೃಷ್ಣನೇ ಜಗತ್ತಿನ ಎಲ್ಲಾ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಒಡೆಯ ಮತ್ತು ಕೃಷ್ಣನೇ ಎಲ್ಲಾ ಜೀವಿಗಳ ಮಿತ್ರ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗಲೇ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ನಿಜವಾದ ಶಾಂತಿ. ಆದುದರಿಂದ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಒಂದು ಅಂತಿಮ ಗುರಿ ಇರಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅಂತಿಮ ಗುರಿ ಇಲ್ಲದಿರುವುದೇ ತಳಮಳಕ್ಕೆ ಕಾರಣ. ಕೃಷ್ಣನೇ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸವಿಯುವವನು. ಎಲ್ಲರ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ವಸ್ತುಗಳ ಒಡೆಯ ಮತ್ತು ಮಿತ್ರ ಎನ್ನುವುದು ಖಚಿತವಾದಾಗ ಮನುಷ್ಯನ ದೃಢ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಬಲ್ಲ. ಆದುದರಿಂದಲೇ ಕೃಷ್ಣನೊಡನೆ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲದೆ ಕಾರ್ಯಪ್ರವೃತ್ತಿಯಾದವನು ತನ್ನ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಇದೆ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಎಷ್ಟೇ ತೋರಿಸಿಕೊಂಡರೂ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಅವನು ಯಾವಾಗಲೂ ದುಃಖದಲ್ಲಿರುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಅವನಿಗೆ ಶಾಂತಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಯು ಸ್ವಯಂ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಯುಳ್ಳ ಶಾಂತ ಸ್ಥಿತಿ. ಇದನ್ನು ಕೃಷ್ಣನೊಡನೆ ಸಂಬಂಧ ಸಾಧಿಸಿಯೇ ಪಡೆಯಬೇಕು. ಶ್ಲೋಕ 67. ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ So you can see, if you don't go to God, Krishna, and connect with him, then where you can get happiness? ಇವಾಗ ನೋಡಿ, ಸೊ ಕೃಷ್ಣರೊಂದಿಗೆ ನಾವು ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಬೆಳೆಸದೇ ಇದ್ರೆ ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಶಾಂತಿಯುತವಾಗಿ ನೆಲೆಸಬಹುದು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. Kali Yuga symptom is that people will be involved in meditating, illicit sex, gambling, and intoxication. ಸೊ ಈ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾಪ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಜನ ತೊಡಗಿದ್ದಾರೆ. ಹೇಗೂ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಒಂದು ಮಾಂಸ ಭಕ್ಷೆ, ಒಂದು ಅನೈತಿಕ ಸಂಬಂಧ, ಮತ್ತೆ ಜೂಜು, ಸೊ ಈ ತರ 4 ವ್ಯಸನಗಳಲ್ಲಿ ಜನ ತೊಡಗಿದ್ದಾರೆ. If you go with Kali, then how you can be happy? Iron age of quarrel. Kali means iron age of quarreling. For no reason they are always quarreling and fighting. ಈ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಾರಣ ಇಲ್ಲದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ವಿಷಯಕ್ಕೂ ಎಲ್ಲರೂ ಅಂದ್ರೆ ಜಗಳ ಆಡೋದು ಸಾಮಾನ್ಯ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಕಲಿಯುಗದ ಒಂದು ಸಿಂಪ್ಟಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ. ಹೆಸರು Can you go to Adi Leela 340?
Hello? You got it, Kali. You Popot, you go. ಮಾತಾಜಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ. You see that? No, that explain. You see the word Hare Krishna, Hare. You see the word Popot, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Yes, you see that verse? Is it there? Yes. So you see, who is? Can you ask? Can you ask to mute? Those who are not in should mute. So you can see the mantra Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare. Iti Sodaksha Nam Kali Kalmasha Nasanam. So to destroy Kali, you have to connect to Krishna. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಈ ಒಂದು ಉಪನಿಷತ್ತಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಮಂತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಒಂದು ಮಂತ್ರವನ್ನ ಜಪ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಸೊ ಈ ಒಂದು ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಹಾಮಂತ್ರವನ್ನ ನಾವು ಜಪ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಕಲಿಯುಗದ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನ ನಾವು ನಿಗ್ರಹಿಸಬಹುದು. There's no other way. So if you want to gather money and thinking money will give you happiness, I've already explained this by so many verses that this is not going to work. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಹಣ ಸಂಪತ್ತು ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಿನ ಒಂದು ಸಂಪತ್ತನ್ನು ನಾವು ಆನಂದದಿಂದ ಇರ್ತೀವಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. Anyone who is thinking of money, then he is going to be a resident of hell. ಈ ಒಂದು ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ ನಾವು ಓದಿದ್ವಲ್ಲ, ಈ ಒಂದು ಹಣದಿಂದ ಬಿದ್ರೆ ಸೊ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಪಾಪದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿ ನಾವು ಒಂದು ನರಕಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ದಾರಿ ನಾವೇ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಿದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. Can you go to 10:60:53? ಮಾತಾಜಿ ಓದ್ತೀರಾ? ಸರಿ ಪ್ರಭುಜಿ. ಪ್ರೇಮದ ಸರ್ವೋಚ್ಚಯ ಜಲಾಶಯವೇ ಮುಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಭೌತಿಕ ಸಂಪತ್ತುಗಳೆರಡರ ಭಗವಂತನಾದ ನನ್ನನ್ನು ಪಡೆದ ನಂತರವೂ ಕೇವಲ ಭೌತಿಕ ಸಂಪತ್ತಿಗಾಗಿ ಹಾತೊರೆಯುವರು ದುರದೃಷ್ಟವಂತರು. ಈ ಲೌಕಿಕ ಲಾಭಗಳು ನರಕದಲ್ಲಿಯೂ ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಅಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಇಂದ್ರಿಯ ತೃಪ್ತಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ನರಕವು ಸೂಕ್ತವಾದ ಸ್ಥಳವಾಗಿದೆ. Yes. So you can see, if you're simply interested in sense gratification, trying to get more and more money, then your next life is going to be hellish. ಈ ಒಂದು ಪುನರ್ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಷ್ಟಗಳನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಅನುಭವಿಸ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಸಂಪತ್ತಿಂದ ಹಿಂದೆ ಬಿದ್ರೆ ಸೊ ಪುನರ್ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ನರಕದ ಒಂದು ದಾರಿಯನ್ನು ನಾವು ಹಿಡಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. Yes. So they understand this Kali Yuga. ಸೊ ನೋಡಿ, ಈ ಒಂದು ಪ್ರಭು ಕೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ, ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಡೆದಂತ ಈ ಅಂದ್ರೆ ಉತ್ತರಗಳು ನಮಗೆ ಅರ್ಥವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅವರು ಭಾವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. The most important thing is to get out of this Kali Yuga.
That is only by chanting. Instead of trying to become more happy in Kali Yuga, this doesn't make sense. ಸೊ ಈ ಕಲಿಯುಗವನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಅಂತ್ಯಗೊಳಿಸ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಹೊರಗಡೆ ಬೀಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಈ ಒಂದು ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಹಾಮಂತ್ರವನ್ನ ಜಪ ಮಾಡಿ ಸೊ ಈ ಕಲಿಯುಗದಿಂದ ನಾವು ಹೊರಗಡೆ ಬೀಳ್ಬೇಕು. ಅದ್ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಈ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಸಂಪತ್ತಿನಿಂದ ನಾವು ಇಳಿದ್ರೆ ಸೊ ನಮಗೆ ದುಃಖ ಶಾಶ್ವತವಾದದ್ದು. This material world, even is Kali Yuga, Satya Yuga, whatever Yuga, it's a place of full of miseries. 8:15, you can go. ಈ ಒಂದು ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸತ್ಯಯುಗ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ದ್ವಾಪರ, ಕಲಿ ಮತ್ತೆ ಯಾವುದೇ ಯುಗ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಅದು ಶಾಶ್ವತ ಅಲ್ಲ. It is not a place where you can be happy. No, material world is full of miseries and is temporary. You cannot change that. Already declared by God, Krishna himself. Can you read that? ಓದಿ ಮತ್ತೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಕಾಣ್ತಿಲ್ಲ ಪ್ರಭುಜಿ. ಬಂದಿದೆನಾ? ಓದಿ. ಅನುವಾದ. ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕ ಯೋಗಿಗಳಾದ ಮಹಾತ್ಮರು ನನ್ನನ್ನು ಸೇರಿದ ಮೇಲೆ ದುಃಖಗಳ ತವರಾದ ಈ ಅಶಾಶ್ವತ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಹಿಂದಿರುಗುವುದಿಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ ಅವರು ಅತ್ಯುನ್ನತ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಭಾವಾರ್ಥ. ಈ ಅಶಾಶ್ವತ ಐಹಿಕ ಪ್ರಪಂಚವು ಜನನ, ಮುಪ್ಪು, ರೋಗ ಮತ್ತು ಸಾವುಗಳ ಸಂಕಟಗಳಿಂದ ತುಂಬಿರುವುದರಿಂದ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಿ ಪರಮಲೋಕವಾದ ಕೃಷ್ಣಲೋಕ ಅಥವಾ ಗೋಲೋಕ ವೃಂದಾವನವನ್ನು ಸೇರುವನು ಹಿಂದಿರುಗಲು ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ. ವೈದಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಮಲೋಕವನ್ನು ಅವ್ಯಕ್ತ, ಅಕ್ಷರ ಮತ್ತು ಪರಮಾಗತಿ ಎಂದು ವರ್ಣಿಸುತ್ತದೆ. ಬೇರೆ ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ ಆ ಲೋಕವು ನಮ್ಮ ಐತಿಕ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಮೀರಿದೆ ಮತ್ತು ವಿವರಣೆಗೆ ಸಿಲುಕದು. ಆದರೆ ಅದೇ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಗುರಿ. ಮಹಾತ್ಮರು ಆ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಸೇರಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಮಹಾತ್ಮರಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಪಡೆದ ಭಕ್ತರಿಂದ ಅಲೌಕಿಕ ಸಂದೇಶಗಳು ಬರುತ್ತವೆ. ಇದರಿಂದ ಅವರು ಕ್ರಮೇಣ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಯಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕ ಸೇವೆಯನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಅಲೌಕಿಕ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ತನ್ಮಯರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ ಎಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಐಹಿಕ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಏರಲು ಅವರು ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗ ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರಿಗೆ ಕೃಷ್ಣ ಮತ್ತು ಕೃಷ್ಣನ ಸಹವಾಸ ಇಷ್ಟೇ ಬೇಕು, ಬೇರೇನೂ ಬೇಡ. ಇದು ಬದುಕಿನ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆಯ ಪರಮಾವಧಿ. ಈ ಶ್ಲೋಕವು ಪರಮಪ್ರಭು ಕೃಷ್ಣನ ಸಕಾರವಾದಿ ಭಕ್ತರನ್ನು ಖಚಿತವಾಗಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸುತ್ತದೆ. ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಯಲ್ಲಿನ ಈ ಭಕ್ತರು ಬದುಕಿನ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದರೆ ಅವರು ಮಹಾತ್ಮರು. So you cannot, if Krishna says already you cannot be happy here and you trying to become happy here, what is the idea? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಕೃಷ್ಣ ಈ ಒಂದು ಐತಿಕ ಜಗತ್ತನ್ನ ಅವರು ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತರವರು, ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇದು ಅಶಾಶ್ವತ, ಇಲ್ಲಿ ದುಃಖ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈ ದುಃಖದ ಒಂದು ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸುಖವನ್ನ ಹುಡುಕ್ತಾ ಹೊರಟ್ರೆ ನಾವ್ ಎಂತವ್ರು ಅಂತ ನಾವೇ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. Yes. Yes, sir. If you are trying to become happy here, and if Krishna has already declared this is a miserable place, then what is the meaning? ಸೊ ನೀವೇ ಅಂದ್ರೆ ನಾವೇ ಒಂದು ಇವನ್ನ ನಮಗೆ ಅರಿವಾಗಂತೆ ನಾವು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದಾಗ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಓದಿರಲ್ಲ 8:15 ನಾವು ಓದಿದ್ವಿ, ಶಾಶ್ವತ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಸೊ ಆ ಶಾಶ್ವತ ಒಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನಾವು ಶಾಶ್ವತೆಯನ್ನ ನಾವು ಹುಡುಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ರೆ ನಮ್ಮಂತ ಮೂರ್ಖರು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. In fact, you see how Krishna will never let you become happy here if you don't go to him. You can see in 3:29-39.
ಸೊ ನಾವು ದೇವ್ರ ಕಡೆ ತಿರುಗ್ದೇನೆ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸುಖವನ್ನ ಆನಂದಿಸ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಕೃಷ್ಣನೂ ಅವರು ನಮ್ಮನ್ನ ಆನಂದ ಪಡುವುದಕ್ಕೆ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. Can you read that verse? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಬೇರೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಓದ್ತೀರಾ? ಸೊ ಬೇರೆ ಯಾರು ಓದ್ಬೇಕು ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸೊ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಓದಿ. 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 ಸಕಲ ಯಜ್ಞಗಳ ಭೋಗಾರ್ಥನಾದ ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮ ಪುರುಷ ಪ್ರಭು ವಿಷ್ಣುವು ಕಾಲಾತೀತವಾಗಿದ್ದಾನೆ ಮತ್ತು ಒಡೆಯನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಅವನು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಹೃದಯವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಾನೆ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಆಶ್ರಯವಾಗಿದ್ದಾನೆ ಮತ್ತು ಅವನು ಒಂದು ಜೀವಿಯ ಮತ್ತೊಂದು ಜೀವಿಯಿಂದ ನಾಶವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಭಾವಾರ್ಥ: ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮ ಪುರುಷ ಪ್ರಭು ವಿಷ್ಣುವು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ವರ್ಣಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಅವನೇ ಪರಮ ಭೋಕ್ತಾರನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಮತ್ತು ಉಳಿದವರೆಲ್ಲರೂ ಅವನ ಸೇವಕನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಚೈತನ್ಯ ಚರಿತ್ರಾಮೃತದಲ್ಲಿ ಆದಿ 5:4 ಹೇಳುವಂತೆ ಏಕಲ್ಲ ಈಶ್ವರ ಕೃಷ್ಣ ವಿಷ್ಣು ಒಬ್ಬನೇ ಪರಮ ಪ್ರಭು. ಉಳಿದೆಲ್ಲವರೆಲ್ಲರೂ ಅವನ ಸೇವಕರು. ಬ್ರಹ್ಮ, ವಿಷ್ಣು ಮತ್ತು ಉಳಿದ ದೇವತೆಗಳೆಲ್ಲರೂ ಅವನ ಸೇವಕನಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆ ವಿಷ್ಣುವೇ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಹೃದಯವನ್ನು ಪರಮಾತ್ಮ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಅವನು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜೀವಿಯನ್ನು ಮತ್ತೊಂದು ಜೀವಿಯ ಮೂಲಕ ನಾಶವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. How he destroys? Can you go 3:32? Equals to 3:32. Bhagavad Gita? Bhagavatam 3:32. 3 chapter 30 text 2. 3:30. Chapter Canto 3 chapter 30 text 2. Yes sir. Yeah. Can read? ಓದಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಸುಜಾತ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಬೇರೆ ಯಾರು ಓದ್ತೀರಾ? ಎಲ್ಲ ಬರೀ ಮಾತಾಜಿ ಓದ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಪ್ರಭುಸ್ ಯಾರು ಓದ್ತೀರಾ? ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಇಲ್ಲಿ ಲೋಚನಾ ಮಹೇಶ್ ಅಂತಿದಾರಲ್ಲ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ನಾಗರಾಜ್. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಭು. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಸುಖ ಸಂತೋಷವೆನಿಸಿಕೊಂಡದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಲೌಕಿಕನು ಉತ್ಪಾದಿಸಿದ್ದೆಲ್ಲವನ್ನು ದೇವೋತ್ತಮ ಪುರುಷನು ಕಾಲಪ್ರಭಾವನಾಗಿ ನಾಶಪಡಿಸುತ್ತಾನೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಬದ್ಧಾತ್ಮನು ಶೋಕಿಸುತ್ತಾನೆ. ಭಾವಾರ್ಥ:
ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮಪುರುಷನ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾದ ಕಾಲನ ಮುಖ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯವೆಂದರೆ ಸಕಲವನ್ನೂ ನಾಶ ಮಾಡುವುದು. ಐಹಿಕವಾದಿಗಳು ಲೌಕಿಕ ಪ್ರಜ್ಞೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತಾ ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ವಸ್ತುಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಮಾನವನ ಲೌಕಿಕ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸುವುದರಿಂದ ತಾವು ಸುಖಿಯಾಗಿರಬಹುದೆಂದು ಅವರ ಆಲೋಚನೆ. ಆದರೆ ತಾವು ಉತ್ಪಾದಿಸಿದ್ದೆಲ್ಲ ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ನಾಶವಾಗುವುದೆಂಬುದನ್ನು ಅವರು ಬರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಶ್ರಮ ಮತ್ತು ಸಹಿಷ್ಣುತೆಯಿಂದ ಕಟ್ಟಿದ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಗಳಿದ್ದವು, ಆದರೆ ಅವೆಲ್ಲ ಕಾಲಾನುಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಾಶವಾದವು ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ಇತಿಹಾಸದಿಂದ ತಿಳಿಯಬಲ್ಲೆವು. ಆದಾಗ್ಯೂ ಕಾಲಾನುಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಾಶವಾಗುವಂತ ಲೌಕಿಕ ಅಗತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಲಹರಣ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಮೂಢ ಮಾನವರು ಅರಿಯರು. ತಾವು ಶಾಶ್ವತರು, ತಮಗೆ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ಹೊಂದಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯದ ಜನರ ಅಜ್ಞಾನದಿಂದ ಶಕ್ತಿ ವ್ಯರ್ಥವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ರೀತಿಯ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಈ ಆಯುರ್ಮಾನವು ನಿರಂತರ ಪಯಣದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಮಾತ್ರ, ಮತ್ತೇನೂ ಅಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಅವರು ಅರಿಯರು. ಈ ಅಂಶ ತಿಳಿಯದೆ ಅವರು ಕ್ಷಣಿಕ ಜೀವವನ್ನು ಸರ್ವಸ್ವವೆಂದು ಬಗೆಯುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯ ಸುಧಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯರ್ಥವಾಗಿ ಕಾಲಹರಣ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. Yes, So you see, there's another way to get all this money. Can you go to 9:22 Bhagavad Gita? ಪ್ರಭುಜಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಮಾಡಿ. ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಇಲ್ಲದೆ ಒಂದು ಕ್ಷಣವೂ ಬದುಕಲಾರದವರು ದಿನದಲ್ಲಿ 24 ಗಂಟೆಯೂ ಕೃಷ್ಣನನ್ನೇ ಕುರಿತು ಯೋಚಿಸದೆ ಬೇರೆ ದಾರಿಯೇ ಇಲ್ಲ. ಭಗವಂತನ ವಿಷಯ ಕೇಳುತ್ತಾ, ಸಂಕೀರ್ತನೆ ಮಾಡುತ್ತಾ, ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಾ, ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುತ್ತಾ, ಪೂಜೆ ಮಾಡುತ್ತಾ. ಅನುವಾದ ಓದಲಿಲ್ಲ ನೀವು? ಅನುವಾದ ಸಾರಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಅನ್ನ ಚಿಂತೆ ಇಲ್ಲದೆ ಒಂದು ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ಪೂಜಿಸುತ್ತಾ ನನ್ನ ದಿವ್ಯ ರೂಪವನ್ನು ಧ್ಯಾನಿಸುವವರು ಯಾರೋ ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಇಲ್ಲದ್ದನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೇನೆ ಮತ್ತು ಇರುವುದನ್ನು ಕಾಪಾಡುತ್ತೇನೆ. ಭಾವಾರ್ಥ: ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಇಲ್ಲದೆ ಒಂದು ಕ್ಷಣವೂ ಬದುಕಲಾರದವರು ದಿನದಲ್ಲಿ 24 ಗಂಟೆಯೂ ಕೃಷ್ಣನ್ನೇ ಕುರಿತು ಯೋಚಿಸದೆ ಬೇರೆ ದಾರಿಯೇ ಇಲ್ಲ. ಭಗವಂತನ ನಾಮ ಕೇಳುತ್ತಾ, ಭಗವಂತ ಸಂಕೀರ್ತನೆ ಮಾಡುತ್ತಾ, ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಾ, ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುತ್ತಾ, ಪೂಜೆ ಮಾಡುತ್ತಾ, ಭಗವಂತನ ಚರಣ ಕಮಲಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸುತ್ತಾ, ಇತರ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ, ಸ್ನೇಹವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಮತ್ತು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪ್ರಭುವಿಗೆ ಶರಣಾಗುತ್ತಾ ಅವರು ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಇಂತಹ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳೆಲ್ಲ ಮಂಗಳಕರವಾದವು ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಶಕ್ತಿಗಳಿಂದ ತುಂಬಿರುವವು. ಅವು ಭಕ್ತನನ್ನು ಆತ್ಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಪರಿಪೂರ್ಣನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮ ಪುರುಷನ ಸಹವಾಸವನ್ನು ಪಡೆಯುವುದೊಂದೇ ಅವನ ಬಯಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇಂತಹ ಭಕ್ತನು ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿಯೂ ಯಾವುದೇ ಕಷ್ಟವಿಲ್ಲದೆ ಭಗವಂತನ ಬಳಿ ಸಾರುತ್ತಾನೆ. ಇದನ್ನು ಯೋಗ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರಭುವಿನ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಇಂತಹ ಭಕ್ತನು ಬದುಕಿನ ಐಹಿಕ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಬರುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ಕ್ಷೇಮ ಎಂದರೆ ಭಗವಂತನ ಕೃಪಾಪೂರ್ಣ ರಕ್ಷಣೆ. ಭಕ್ತನು ಯೋಗದ ಮೂಲಕ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಭಗವಂತನು ನೆರವಾಗುತ್ತಾನೆ. ಆತನ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಯು ಪೂರ್ಣವಾದಾಗ ಆತನು ಸಂಕಟದ ಬಾಳಿನಲ್ಲಿ ಬೀಳದಂತೆ ಭಗವಂತನು ಕಾಪಾಡುತ್ತಾನೆ. So you see, if you go to Krishna, he gives you, if you always think of him, he gives you what you need, and what you have, he protects you also. ಸೊ ನೋಡಿ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಂಪತ್ತಿನ ಹಿಂದೆ ಬೀಳ್ದನೆ ಕೃಷ್ಣರ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿ 24 ಗಂಟೆ ಅವರನ್ನ ಸ್ಮರಿಸ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನಿಲ್ವೋ ಅವರು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಪಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು. So he does two things. He gives and also he protects, because you can get wealth today and tomorrow because of no protection you may lose all your wealth also. ಸೊ ಈಗ ರಕ್ಷಣೆ ಇಲ್ಲದೆ ಸಂಪತ್ತು ನಮ್ಮಿಂದ ಕೈ ಜಾರಿ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಆದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿ ಅವರ ಧ್ಯಾನವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಈ ಕೃಷ್ಣ ಅವರೇ ಸ್ವಯಂವಾಗಿ ಅವರೇ ಒಂದು ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನಿಲ್ವೋ ಅವರೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಅದು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಏನಿದೆ ಅವರು ಅದನ್ನ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಪಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅವರೇ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ.
Is it not? Only the man who has got wealth is always in constant worry of how to save it, you know. Huh? ಸೊ ನೋಡಿ, Is it? ಸಂಪತ್ತು ಯಾರಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅವರಿಗೆ ಸೊ ಒಂದೇ ಒಂದು ಆಲೋಚನೆ, ಅದನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾವಾಗ್ಲೂ. ಎಸ್ Yes or not? ಎಸ್ So his only plan is how to keep his wealth, you know, is a headache. So therefore, another thing is that Krishna not only did see, you can go to 8.5.47. ಪ್ರಭುಜಿ ಓದಿ. ಕರ್ಮಿಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ತಮ್ಮ ಇಂದ್ರಿಯ ಸುಖಕ್ಕಾಗಿ ಧನ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಲು ಕುತೂಹಲ ಪಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ಬಹಳ ಕಷ್ಟದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುವುದು. ಆದರೂ ಅವರು ಕಠಿಣ ಶ್ರಮದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೂ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ತೃಪ್ತಿಕರವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಅವರ ಕೆಲಸವು ವಿಫಲತೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವೇ ಪರಿಣಮಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ತಮ್ಮ ಜೀವನಗಳನ್ನು ಭಗವಂತನ ಸೇವೆಗಾಗಿ ಅರ್ಪಿಸಿಕೊಂಡ ಭಕ್ತರು ಕಠಿಣ ಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ದುಡಿಯದೆಯೇ ಸಾರಭೂತವಾದ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಲ್ಲರು. ಈ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಭಕ್ತನ ನಿರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಮೀರಿರುತ್ತವೆ. ಭಾವಾರ್ಥ: ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಯ ಆಂದೋಲನದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ಸೇವೆಗಾಗಿ ತಮ್ಮ ಜೀವನಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಭಕ್ತರು ಬಹು ಕಠಿಣವಾಗಿ ದುಡಿಯದೆ ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮ ಪುರುಷನ ಸೇವೆಗೆ ಅಪಾರವಾದ ಸದವಕಾಶಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿಯೇ ಕಾಣಬಲ್ಲೆವು. ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಯ ಆಂದೋಲನವು ವಾಸ್ತವಿಕವಾಗಿ 40 ರೂಪಾಯಿಗಳ ಬಂಡವಾಳದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ಆದರೆ ಈಗ ಅದಕ್ಕೆ 40 ಕೋಟಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಬೆಲೆಯ ಆಸ್ತಿ ಇದೆ ಮತ್ತು ಈ ಎಲ್ಲ ಸಂಪತ್ತು 8 ಅಥವಾ 10 ವರ್ಷದೊಳಗೆ ಸಂಪಾದಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಯಾವನೊಬ್ಬ ಕರ್ಮಿಯು ಅಷ್ಟೊಂದು ಬೇಗನೆ ತನ್ನ ಉದ್ಯಮವನ್ನು ಬೆಳೆಸಲು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಪಡಲಾರನು. ಮತ್ತು ಅದಲ್ಲದೆ ಓರ್ವ ಕರ್ಮಿಯು ಸಂಪಾದಿಸುವುದೆಲ್ಲವೂ ಅಲ್ಪಕಾಲಿಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಕೆಲವು ವೇಳೆ ನಿರಾಶಾದಾಯಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಯಲ್ಲಾದರೆ ಪ್ರೀತಿಯೊಂದು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕವೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಕರವೂ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಯ ಆಂದೋಲನವು ಕರ್ಮಿಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ ಯಾವನೇ ಒಬ್ಬನು ನಿಷಿದ್ಧವಾದ ಲೈಂಗಿಕತೆಯನ್ನು, ಮಾಂಸ ಭಕ್ಷಣೆಯನ್ನು, ಜೂಜಾಟವನ್ನು ಮತ್ತು ಮದ್ಯಪಾನವನ್ನು ತೊರೆದು ಬಿಡುವಂತೆ ಇದು ಸಲಹೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಕರ್ಮಿಗಳು ಬಲುಮಟ್ಟಿಗೆ ಮೆಚ್ಚದಿರುವ ನಿರ್ಬಂಧಗಳು ಇವಾಗಿವೆ. ಹಾಗಾದರೂ ಎಷ್ಟೋ ಬಗೆಯ ಶತ್ರುಗಳ ಎದುರಿನಲ್ಲಿಯೇ ಈ ಆಂದೋಲನವು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ, ಆತಂಕಗಳಿಲ್ಲದೆ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಿದೆ. ಭಕ್ತರು ಕೃಷ್ಣನ ಪಾದ ಕಮಲಗಳಿಗೆ ಜೀವನವನ್ನು ಮತ್ತು ಆತ್ಮವನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತಾ ಈ ಆಂದೋಲನದ ಪ್ರಸಾರವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದರೆ ಅದನ್ನು ತಡೆಯಲು ಯಾವನಿಗೂ ಸಾಧ್ಯವಾಗದು. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಎಂದು ಕೀರ್ತಿಸಿ. You see, if you go and become a devotee, Krishna devotee, then you don't even have to work so hard. Krishna gives so much. ಸೊ ನೋಡಿ, ನಾವು ಕೃಷ್ಣನ ಬಳಿಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ದುಡಿಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಅವರು ಅನುಗ್ರಹ ಇದ್ರೆ ಸೊ ಅವರು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅವರು. Not only he gives you money, it says in this verse 11:20:32. 11:20:32. Can you read that?
Hmm? ಓದಿ ಪ್ರಭುಜಿ. ಹಾ ಫಲದಾಯಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ತಪಸ್ಸು, ಜ್ಞಾನ, ನಿರ್ಲಿಪ್ತತೆ, ಅತೀಂದ್ರಿಯ ಯೋಗ, ದಾನ, ಧಾರ್ಮಿಕ ಕರ್ತವ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಜೀವವನ್ನು ಪರಿಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವ ಇತರ ಎಲ್ಲ ವಿಧಾನಗಳಿಂದ ಸಾಧಿಸಬಹುದಾದ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನನ್ನ ಭಕ್ಷಕನು ನನಗೆ ನನ್ನ ಭಕ್ತರು ಪ್ರೀತಿಯ ಸೇವೆಯ ಮೂಲಕ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಾಧಿಸುತ್ತಾನೆ. ಹೇಗಾದರೂ ಅಥವಾ ಇನ್ಯಾವುದೋ ನನ್ನ ಭಕ್ತರು ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಬಡ್ಡಿ ಮುಕ್ತಿ ಅಥವಾ ನನ್ನ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸಲು ಬಯಸಿದರೆ ಅವನು ಅಂತಹ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಾಧಿಸುತ್ತಾನೆ. Not only he gives you money, he gives you so many things. ಸೊ ನೋಡಿ, ಕೃಷ್ಣರ ಒಂದು ಬಳಿ ಸೇವೆಗಾಗಿ ಹೋದ್ರೆ ಸೊ ನಾವು ಅವರು ದುಡ್ಡೇ ಅಲ್ಲ, ದುಡ್ಡು ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೇಳಿರುವಂತ ಎಲ್ಲಾ ಒಂದು ನಮಗೆ ಬೇಕಾದಂತ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಅವ್ರು ಕೊಡ್ತಾರೆ. You can make so much money, but you cannot take with you when you die. ನಾವು ಎಷ್ಟೇ ಹಣ ಗಳಿಸಿದ್ರು ನಾವು ಸಾಯುವಾಗ ನಮ್ಮಿಂದ ಅದು ಏನು ಬರುವುದಿಲ್ಲ. So what the use of this money? You have to leave behind. ಸೊ ನಾವೆಲ್ಲವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. But here you see, Krishna gives the devotee, and when he dies, he gives him all this facility. ಸೊ ನಾವು ಕೃಷ್ಣರ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ರೆ ಸೊ ನಾವು ಸತ್ಮೇಲೂ ನಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಪುಣ್ಯ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. So chanting Hare Krishna is so much beneficial. Yes. ಸೊ ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಒಂದು ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಹಾಮಂತ್ರವನ್ನ ಜಪ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಸೊ ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರಯೋಜನಗಳಿವೆ ಅಂತ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. Yes or not? Hello. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ, ನಿಮ್ಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರ ಒಂದು ಸಮಾವೇಶ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ನೀವೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿ. ಆಗುತ್ತೆ. Yes or not? Yes, Prabhu. Yes, Prabhu. So it's so simple. Why worry about money? You chant Hare Krishna and Krishna will do everything. ಸೊ ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಅಷ್ಟಾಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಕಷ್ಟ ಪಡ್ದೇನೆ ಈ ಒಂದು ಮಹಾಮಂತ್ರವನ್ನು ಜಪ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. How many of you are chanting Hare Krishna here? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದಂತ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರೆಲ್ಲ ಚಾಂಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀರ ಅಂತ ಪ್ರಭು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. I am doing, Prabhu. You are doing, huh? Yes. Everyone, oh, you also doing. Who is not doing? Who is not doing? ಯಾರು ಜಪ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಅವ್ರ ಕೈ ಎತ್ತಿ. ಯಾರು ಜಪ ಮಾಡ್ತಿದಾರ ಅವರು? ಅಲ್ಲ, ಯಾರು ಜಪ ಮಾಡ್ತಿಲ್ವ ಅವರು? Everybody is doing? Yes, yes. Mamanta Rani, she doing? Ask her. ಮಾತಾಜಿ, ಮಮತಾ ಮಾತಾಜಿ, ನೀವು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಜಪ? Hello. No Hello, reply. Prabhuji. Prabhuji, yes, Prabhuji, I am doing chanting. Very good. Yes, Prabhuji. Yatisha is doing? ಯತೀಶ್. Hello. ಯತೀಶ್ ಜಪ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಎಸ್ ಪ್ರಭು, ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. Very good. What about Nalini? She's doing? Nalini? She's a Pavitra Mataji sister. Oh, Pavitra sister. Okay, now you all are chanting Hare Krishna. So my question is this. By chanting, you finding yourself getting a lot of improvement or not? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಭು ಕೇಳ್ತಿದಾರೆ, ನೀವೆಲ್ಲ ಜಪ ಮಾಡ್ತಿದಿರಲ್ಲ, ಸೊ ನೀವು ಜಪ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಸೊ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಚೇಂಜಸ್ ಏನಾದ್ರು ನಿಮ್ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೇನ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದಾರೆ. Yes, Prabhuji. Yes, Prabhuji. Yes, Prabhuji. Yes. So this is the proof. So you're asking this question today. The proof is to chant. Yes? Yes, sir.
ಸೊ ಆದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಒಂದೇ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ಅಂದ್ರೆ ಜೀವನದ ಧ್ಯೇಯ, ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಉದ್ದೇಶ ಈ ಜಪ ಮಾಡಿ ಸೊ ಕೃಷ್ಣರನ್ನ ಹೋಲಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು. Correct. Yes, Prabhu. Yes, Prabhu. So you teach this to others. The others also can learn and become happy. ಸೊ ಆದ್ದರಿಂದ ದಯವಿಟ್ಟು ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೂ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಳಿ, ಸೊ ಈ ಸಂದೇಶವನ್ನ, ಸೊ ಈ ಸಂದೇಶವನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರು ಸುಖವಾಗಿರ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. Correct. Yes, Prabhu. And if you want to become really happy, if you preach this message, then Krishna will become very happy with you. ಸೊ ನಾವು ನಿಜವಾಗಿ ಸಂತೋಷವಾಗಿರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಈ ಸಂದೇಶವನ್ನ, ಈ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಸಂದೇಶವನ್ನ ಸೊ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೂ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಬೇರೆಯವ್ರ ಹತ್ರನ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಅವಾಗ ಕೃಷ್ಣ ಅವರು ನಮ್ಮದಿಗೆ ಬಹಳ ಅಂದ್ರೆ ಸಂತೋಷವಾಗಿರ್ತಾರೆ ಅವ್ರು, ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ಅವ್ರು. Yes. This is how you can become very happy, when you make Krishna very happy. ಸೊ ಕೃಷ್ಣರನ್ನ ಯಾವಾಗ ನಾವು ಸಂತೃಪ್ತಿ ಪಡಿಸ್ತೀವೋ ಅವಾಗ ಸೊ ನಾವು ಬಹಳ ಸಂತೋಷವಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪ್ರಭು. And when Krishna become happy, then how you will be unhappy? ಸೊ ಕೃಷ್ಣ ಯಾವಾಗ ಸಂತೋಷವಾಗಿರ್ತಾರೋ ನಾವು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಸಂತೋಷ ಯಾವ ರೀತಿ ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. This is the secret. ಸೊ ಇದೇ ನಿಜವಾದ ಜೀವನದ ಗುಟ್ಟು. ಕೃಷ್ಣರನ್ನ ಒಲಿಸ್ಕೊಂಡು ಅವರನ್ನ ಸಂತೋಷವಾಗಿಡೋದೇ ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಧ್ಯೇಯ ಆಗ್ಬೇಕು. So anybody, what is the any questions up to here? ಸೊ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ನಡೆದಂತ ಈ ಸಮಾವೇಶದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಸೊ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಿದ್ರೆ ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ಕೇಳಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಸೊ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರಭುಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ಬೋದು. Hare Krishna Prabhuji. ಮಾತಾಡಿ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. The property come from grandparents and father. If they are earned by any negative action, through negative action, this negative karma also will transfer to the grandkids. Yes. If you take the property and you try to use it for yourself, then you will also get the reaction. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಇಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದರೆ, ಸೊ ನಾವು ಪೂರ್ವಜರ ಒಂದು ಸಂಪತ್ತು ನಮಗೆ ಬಂದಾಗ, ಅಂದ್ರೆ ಪೂರ್ವಜರು ಅಧಾರ್ಮಿಕವಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಸಂಪತ್ತನ್ನ ಸಂಪಾದಿಸಿ ಅದನ್ನ ನಾವು ಪಡೆದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಅದನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸುಖಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಬಳಸಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಕರ್ಮ ಬರುತ್ತಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅವರು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪ್ರಭು ಹೇಳ್ತಿದ್ರೆ ಹೌದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. So therefore we must donate some portion, then we get purified. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸ್ವಲ್ಪ ಭಾಗವನ್ನ ಸೊ ನಾವು ದಾನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. You understand? Yes, Prabhuji. So that's why you give to Krishna, then whatever you get, some portion you give, then you get purified. ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಾಗವನ್ನ ನಾವು ಕೃಷ್ಣರಿಗೆ ದಾನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೊ ನಾವು ಶುದ್ಧಿ ಆಗ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. Correct? Yeah. Only Krishna can purify. Whatever you get, if you use it for yourself, then you will be implicated. So just like even the Brahmins, if they take dakshin, if they don't use it to Krishna's service, then they take the dakshin, mean they're taking karma. ಸೊ ಇವಾಗ ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ, ದಕ್ಷಿಣೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ದಕ್ಷಿಣೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದನ್ನ ಅವರು ದೇವರ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಆ ದಕ್ಷಿಣೆ ಅವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ಒಂದು ಪರ್ಸನಲ್ ಇಲ್ಲಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕಾರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸೊ ಅದ್ರ ಕರ್ಮ ಅವ್ರು ತಗೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. Krishna says only I can take away all karma, no?
Bhagavad Gita, chapter 18, text 66, no? ಸೊ ನಾವು ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಕೃಷ್ಣ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಸೊ ಎಲ್ಲರ ಕರ್ಮವನ್ನ ನಾನ್ ಮಾತ್ರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಾಗಿ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. Sarva papebhyo. Aham tvam sarva papebhyo. I can take away all karma. Vishnu Ratatmanam. ಸೊ ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮಗಳನ್ನು ಪರಿತ್ಯಜಿಸಿ ನನಗೆ ಶರಣಾಗತನಾಗು, ನಾನು ನಿನ್ನೆಲ್ಲಾ ಪಾಪಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ, ಹೆದರಿಕೊಳ್ಳಬೇಡ. You can go to 992 Bhagavad Gita purport. Yes, sir. Purport, you can see there the verse, apraptak palam papam kutam bijam palam mukam. Yes, Prabhu. This one. Can read that? Read. Can. ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮ ಪುರುಷನ ಭಕ್ತಿ ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮ ಪುರುಷನ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ನಿರತರಾದವರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಪಾಪಗಳ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು ಅವು ಫಲ ನೀಡುತ್ತಿರಲಿ, ಸಂಗ್ರಹದಲ್ಲಿರಲಿ ಅಥವಾ ಬೀಜ ರೂಪದಲ್ಲಿರಲಿ ಕ್ರಮೇಣ ಅದೃಶ್ಯವಾಗುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯ ಪರಿಶುದ್ಧಿಗೊಳಿಸುವ ಶಕ್ತಿಯು ಬಲವತ್ತಾರವಾದ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ ಪವಿತ್ರಮಂ ಉತ್ತಮಂ, ಅತ್ಯಂತ ಪರಿಶುದ್ಧವಾದುದು ಎಂದು ಹೆಸರು. ಉತ್ತಮ ಎಂದರೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ, ತಾಮಸ್ ಎಂದರೆ ಈ ಐಹಿಕ ಜಗತ್ತು ಅಥವಾ ಕತ್ತಲೆ. ಉತ್ತಮ ಎಂದರೆ ಐಹಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಮೀರಿದ್ದು. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಭಕ್ತನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನುಷ್ಯರಂತಲೇ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಕಂಡರೂ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಐಹಿಕ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲೇಬಾರದು. ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಕಂಡು ಅದರ ಪರಿಚಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವವನು ಅವನ ಐಹಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಎಂದು ತಿಳಿಯುತ್ತಾನೆ. ಅವೆಲ್ಲ ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ. ಅವಕ್ಕೆ ಐಹಿಕ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಗುಣಗಳ ಕಲ್ಮಶದ ಸೋಂಕಿಲ್ಲ. So you can see, unless you give it to God, Krishna, all this karma cannot go. ಸೊ ಆದ್ದರಿಂದ ನೋಡಿ, ಸೊ ಯಾವಾಗ ನಾವು ದೇವರಿಗೆ ಕೊಟ್ರೆ, ಸೊ ಈ ಒಂದು ಪಾಪ ಇಲ್ಲಂದ್ರೆ ಕರ್ಮಗಳು ನಮ್ಮಿಂದ ದೂರವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. Yes. Understand? What's your name? ಮತ್ತೆ ಪ್ರಭು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Very good. Prabhu, what is the shloka number? Which shloka? This one, the aprarabdha palam kutam. 9-2, Prabhu. 9-2 purport. 9? 2 Okay, thanks. purport. Any other questions? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಯಾವ್ದಾರ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದೆನಾ? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಸೊ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾರ ಒಂದು ಅನಿಸಿಕೆ ಏನಂದ್ರೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಸಮಾವೇಶದ ಬಗ್ಗೆ ಅನಿಸಿಕೆ, ಸೊ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಅನಿಸ್ತು? ಇವತ್ತು ಹೊಸದಾಗಿ ಅಟೆಂಡ್ ಆಗಿದ್ದೀರಲ್ಲ, ಸೊ ಯಾರು ಇವರು ಲೋಚನಾ ಮಹೇಶ್ ಅಂತಿದೆಯಲ್ಲ ಸರ್, ಪ್ರಭುಜಿ ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿ ಇಂದ ಈ ಒಂದು ಸಮಾವೇಶಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರಿ? ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಗ ಅನಿಸ್ತು ಅಂತ ನೀವು ಏನೋ ಅನಿಸಿಕೆಯನ್ನ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ತೀರಾ? ಪ್ರಭುಜಿ. ಹೇಳಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹೇಳಿ. ಇದು ನನಗೆ ಬಹಳ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಬಂತು ಪ್ರಭುಜಿ. ಇದೆ ಸೊ ಈ ಶ್ಲೋಕಗಳು ಇದೆಲ್ಲ ಅನುವಾದಗಳೆಲ್ಲ ಕೇಳಿ
ಈ ಸತಿ ಓದಿದ್ದು ಬಹಳ ಅನುವಾದಗಳು ಬಹಳ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಒಂದು ಇದಾಯ್ತು. ಅದು ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿ ಬಂದ್ರಿ ಪ್ರಭುಜಿ? ಯಾರು ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಭು. ಯಾರ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸಮಾವೇಶ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಲಾಸ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ? ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಮುಂಚೆಯಿಂದಲೂ ಇದ್ದೆ ಪ್ರಭುಜಿ. ನೀವು ಓಕೆ. ಇವತ್ತು ನಾನು ಲಾಗಿನ್ ಆಗಿದ್ದು ನಾನು ಇವತ್ತೇನೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ. ಅದು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಇರ್ತಿತ್ತು ಆಕ್ಚುಲಿ ರೆಗ್ಯುಲರ್, ಬಟ್ ಲಾಗಿನ್ ಇವತ್ತು ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿ ನಿಮ್ಮ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಹೌದೌದು ಪ್ರಭುಜಿ, ಹೌದೌದು. ಎಲ್ಲಿ ಯಾವ ಊರಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀರಾ ಪ್ರಭುಜಿ? ಪ್ರಭು ನಮ್ದು ಬೆಂಗಳೂರೇ ಪ್ರಭು. ಬೆಂಗಳೂರನ್ನ ಪ್ರಾಪರಾ? ಹೌದೌದು. ಹೌದಾ? ಓಕೆ. Prabhuji is saying, he's from Bangalore, so he's saying it's very inspired, so seeing all the slokas and all the classes, how we all presenting the class. I think he has come first time or many times? Yeah, he's already there in the group, but today is the first time he joined. Today is first time, huh? So you can encourage others to come also? Definitely Prabhuji, definitely. So this is how you learn, no? Because unless you show the Shastra, how we learn? Yes, Prabhu. Correct? Yes, 100%. So you please read the books also? Yes, sir. Yes, Prabhuji. I'm reading actually. And then I think you can leave your number behind. We can have one of you to call him, huh? Definitely. Yes, Prabhuji. WhatsApp group ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಾ ಪ್ರಭು ನೀವು? ಹೌದು ಪ್ರಭುಜಿ, ನನ್ನ ನಂಬರ್ ಇದೆ ಲೋಚನ್ ಮಹೇಶ್ ಅಂತ. He can write his number in the chat, no? Yes, sir. So then one of you can contact him. Yeah, yes, sir. So at least this way you can also help bring more people to understand this. And I think more will also benefit, no? Definitely. We also have an English class also, no? Okay. I was not knowing actually, but today this was a Kannada class, so I just got into this. English also we have on every Friday. Oh, yeah, I can add in English. English also. Yeah. So yeah. Yes. Any other person have anything to say? What about Yatish? She has been there. No, she's a sister. Whose sister? My sister. Oh, your sister. What about Sanatan? He's not talking. Sanatan Prabhu, Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna Prabhu. Yeah. Yes, Prabhu. Hare Krishna Prabhu, ಹೇಳಿ ಪ್ರಭು ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕಟ್ ಆಗ್ತದೆ ನಿಮ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳಿ. ಇದು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಏನ್ ಕೇಳಿದಾರೆ ಅಲ್ಲ, ಏನ್ ಅದೇ ಯಾವ ತರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಪ್ರಭು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿ, ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ. ಸಾಮೋದರ ಮಂತ್ರ ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ದೇವಸ್ಥಾನ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? Can you hear me, Prabhuji? Yeah, I can hear you now. ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿ, ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ, ನೀವು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ. ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಭು. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ.
So ask Lochan, you can get his number, huh? Lochan Yes, Mahesh. yeah. So ಇವರು ದುಡ್ಡು ಕಳಿಸ್ಬೇಕು ಅವ್ರಿಗೆ. ಮಮತಾ ಮಾತಾಜಿ, ಹರೇ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಕೃಷ್ಣ, ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಭುಜಿ. ಹೇಳಿ ಹೇಳಿ. ಇವತ್ತಿನ ಮೊದಲನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಲ್ಲಿ? ಹಾ, ಮೊದಲನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಇದು ನಮಗೆ. ಹೇಳಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಅನಿಸ್ತು, ನಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆ ಅದು ಪ್ರಭು ಕೇಳ್ತಿದಾರ, ಹೇಳಿ. ಅದೇ ಪ್ರಭುಜಿ, ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಇನ್ನೂ ತುಂಬಾ ಇದೆ. ಜೀವನ ಅನ್ನೋದು ನಾವ್ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋ ತರ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತು. ಬಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಪ್ರಭುಜಿ ನನ್ಗೆ. ತುಂಬಾ ಇಂಪ್ರೆಸ್ ಆಗಿದೆ ಕ್ಲಾಸ್ ನನಗೆ. So she is very impressed about the class, and she want to learn more, learn more about the all this regarding the life. How she came across our class? I came to Pavitra Mataji, our cousin sister. Pavitra, who is here? Pavitra, my cousin sister. Who in now in Pondicherry or? No, Bangalore. So she's here in the class, no? Very nice. So see, Pavitra is bringing some people. So you also should bring some more people. Okay, Prabhuji. I will try. So very nice. We have another Pavitra in Pondicherry that Miss Pavitra here knows. So you all can connect together and learn some more. Okay, Prabhuji. Thank you, Prabhuji. Very nice. Bring more people, then more people will get purified, no? Okay, Prabhuji. I will try. Yes, we must make so many people are there in Karnataka, no? Correct? Yes, Prabhuji. One movie actress died, millions of people on the road. Yes. Huh? Yes. And here we are talking about how to die, nobody is coming. Really. Correct? Correct, Prabhuji. Really. See, the movie actor, everything he got, correct? Yes, Prabhuji. 46 years old, finish. Finished. Life is ended. So what is the use of all this thing he has got? Useless. Yes, Prabhuji. What is that? Who's saying? Well, everybody asking this question. This movie actor, very young, just 46-year-old, but he was doing a lot of charitable work. Used to give donations to old age homes. He was helping the poor, but still he passed away without enjoying his wealth. He has accumulated a lot of wealth. Now people are asking why he passed away at such a young age. Many of them. I think why he passed away? Because Krishna decides if you have to die, you have to die. You cannot prevent death, no. Even a baby also cannot prevent death, correct? Yes? Yeah, he was not connected with Krishna. Yeah, that's the problem. The whole idea of human life is to prepare for death. But he thinks that by giving charity to all this, but he has to give charity to Krishna. That's the main thing. Yeah, he's not connected with Krishna. Then what's the point? People don't understand this. People are telling he's giving charity, he's doing a lot of good work, but still he passed away at the young age. They know that they're blaming, they blame on God. Yeah, they don't understand. They think God is so unkind, you see, God has killed him. Public, they're blaming the God. Yeah, because they think that, God has killed him. Yeah, when I tell them he's not connected with Krishna, they get angry. He's doing a lot of good work. Why like that? What good work is that? Yeah, nothing. Taking everything from God and giving to the poor guy, that's a good work. Yeah. Stealing from the Lord and using it to give to poor. And then not only that, actor life is very sinful. Yeah. I told them very sinful.
They are sleeping with so many actresses. What is this? Yeah, very sinful life. Ah, People, when we tell them like that, they get angry. correct. You give advice to fools, they only will get angry. Angry. They get angry. You want to translate all these things into Kannada? Yeah, Krishna. That people, they live longer. What? But she's saying, but those are sinful people, they're living longer. Sinful people are living longer. Yeah. Yeah, because next when they die, And they enjoy the property also. no, they are living longer, but next life is going to be so bad. They will never get human life for a long, long time. That you don't know. You understand? People who are sinful, they may live longer, they will commit more sins, and when they die, they're not going to see human life for a long, long time. What is the use? But to they become enjoy materialistic property. what enjoyment is this now? All temporary, correct? And what is the enjoyment? There's so much disease also. Yes? Yeah, Yeah. You grow old, you got all your money, you cannot enjoy because you got disease. Yes or not? What enjoyment? This is not correct. There's no enjoyment. Translate to them. There's some of them who know what I'm talking about. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಬ್ರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ರು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಿ ನಟ ಇವರು ತೀರೋದ್ರಲ್ಲ, ಅದು ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯವರು. ಸೊ ಇನ್ನು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ 46 ವರ್ಷದಲ್ಲೇ ಅವರು ಹೋದ್ರು. ಸೊ ಯಾಕೆ ದೇವರು ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಬಹಳ ಜನಕ್ಕೆ ಕೋಪ ಬಂದಿರ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಭು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ಅವರು ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞಾ ಆಂದೋಲನದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣರಿಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ದೇವರಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದು ಅದ ದೇವರಿಂದ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಸೊ ಇಂದು ಬಡ ಬಗ್ಗರಿಗೆ ದಾನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಿಜವಾಗಿ ದಾನ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು ದೇವರಿಗೆ. ಅಥವಾ ದೇವರಿಗೆ ದಾನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೊ ಅವರು ಒಂದು ಪುನರ್ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ಜೀವನವನ್ನ ಪಡಿಬೋದಿತ್ತು. ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಭಕ್ತರಾಗಿದ್ರೆ ಅವರು ವೈಕುಂಠಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಆದ್ರೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಇನ್ನು ಕರ್ಮಿಗಳು ಆದ್ರೂನು ಸೊ ಈ ದೇವರಿಗೆ ದಾನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣರಿಗೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ದಾನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೊ ಪುನರ್ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ಜೀವನವನ್ನ ಪಡಿಬೋದಿತ್ತು. ಸೊ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಮಾತಾಡಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಹೇಳಿ. Goshala, he used to take care so many Goshalas. So serving Go is also indirectly the Krishna's conscious only. Yes, Maharaj. But it is not properly. Two things, cow seva and Brahminical culture. Namo Brahmanya Devaya Go Brahmanya Hitaya Cha Jagaditaya Krishnaya Govindaya Namo Namaha. So these two things are very important. Go seva and Brahminical culture. And many people also keep go seva also. They also kill the cows also. That's also bad. Yes? Yeah. If you keep cows and kill them, then your life is going to be terrible. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸೊ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಅನ್ನೋದು ನಾವು ದೇವರು ಅಂದ್ರೆ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ಹೇಳಿದ ಪ್ರಕಾರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೊ ಕೃಷ್ಣ ಅದರೊಂದು ಇವು ಪಾಪ ಇಲ್ಲಂದ್ರೆ ಕರ್ಮದ ಒಂದು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಸೊ ಅವ್ರು ತಗೊಳ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಆ ಕರ್ಮವನ್ನು ತಗೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಈ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೊ ನಾವು ನಮ್ಮ ಪಾಪಗಳಿಂದ ನಾವು ದೂರ ಇರ್ತೀವಿ.
You only keep cows. All the bulls you kill. Where are all the bulls? Only cows. Where are the bulls? That means there are no bulls coming out from birth. Huh? Tell me. Yes? Yeah, correct. So where the bulls all go? They must have killed them? Yes? Yes. So this is called Go Seva. Huh? Yes? So we have to ask all these questions. If they skip all of them, yeah, good. But if they kill them, that's bad, huh? Better to chant Hare Krishna, that's the best thing you can do. Kali Yuga is an ocean of faults. Kalo nidhe raja doshan ayasti eko mahan guna. The ocean of fault. Kitna deva Krishnasya mukta shankam param. There's only one good thing you can do. That is to chant Hare Krishna. Yes? Hello? So, okay, anything else? So Hare Krishna. Yes, sir. Thank you very much then for your nice time and association. ಸೊ ಹರಕೃಷ್ಣ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಈ ಒಂದು ಸಮಾವೇಶದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಮುಂದಿನ ಸಮಾವೇಶದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಸಮಾವೇಶದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೊಂದು ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಮುಂದಿನ ಸಮಾವೇಶದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಮುಂದುವರಿಸಲಾಗುವುದು. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಯಾವ್ದಾನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಮುಂದಿನ ಸಮಾವೇಶದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. Hare Krishna, all glories. You got the number of that person just now? He left? Yes, so he's in the group. Oh, in the group. Okay, good. So, thank you all very much again for your wonderful association. Looking forward Thank you very again. much, Prabhu. Hare Krishna. See you all again next week. Try to bring one friend at least. Yes, sir. Hare Krishna, all glories to Srila Prabhupada.